I hope you are doing well and good. I am Balasivan, Executive CSR and Training in IWMA and your host for the day. On behalf of our IWMA office barriers, executive members, speakers, and senior manager, I would welcome you all for the IWMA 73rd webinar session on new generation RO membrane advancement, system design insights, and troubleshooting best practices. Now I welcome our executive committee member, Mr. Karthik, Manager Sustainability, Realto Enterprise Private Limited, to give us a welcome address. Welcome you, sir. Thank you, Bala. Thank you. Good morning, all the participants and the members of IWMA. On behalf of IWMA, Industrial Waste Management Association, I warmly welcome all of you for today's webinar. And today's webinar is on the new generation RO technologies. IWMA has been continuously working to support its members on various initiatives, majorly on the managing the waste responsibility and also on the environmental sustainability. One of the major initiatives what IWMA is carrying out is the responsible management of hazardous waste of all the industries in Tamil Nadu, which will be safe, scientifically disposed at our TSDF facilities located at Gumdipundi and Bargur. And apart from that, we are also, apart from the waste management infrastructure, IWMA is also actively engaging with all the members on environment and sustainability management, majorly on adapting the Green Core rating system and also the energy audit services on industries, majorly to reduce the energy footprint and also the carbon footprint of the companies. So in case if any of our member companies are ready to take up a Green Core rating or energy audit services, feel free to reach out to our project team of IWMA for the necessary support. Also, about the today's webinar, IWMA is also continuously supporting its member to share knowledge, capacity build the core maintenance team, and also build the knowledge sharing and other best practices to the industries. So, which today's session is one such session where we have been invited Mr. Venkatesh Sivaraman, managing partner of the Adshaya Water Solution. He'll be sharing his expertise in the latest advancement in RO technology and also troubleshooting and the design related aspect of RO systems. We hope the session will be helpful for all the members of IWMA. With that, I welcome all of you and looking forward for an engagement session. Over to Bala for the speaker introduction. Thank you for welcoming our speaker, sir, and attendees, sir. Without any further ado, we will start our session for the day with introduction of our speaker. We are blessed to welcome our speaker, Mr. Venkatesh Sivaraman, who has 15 years experience in software industry. He currently serves as a managing partner in Adshaya Water Solution. Thank you for accepting our invite, sir. Kindly take over the session, sir. Thank you very much. Hi, good morning to all. This is Venkatesh. In the session, it's going to be a mix of English and Tamil. Because majority of the participants Tamil I prefer to continue this in Tamil. But there are certain technical terms which I cannot translate to Tamil. So that's English. But in general, the session will be mostly inclined towards Tamil language. Okay, and this is an interactive session. So if you have any questions, you can shoot it right away. Okay, so let me start with the session. Okay. Okay, so in the slide, can you see? Can you all see my screen? We are not able to see your screen, sir. You are ready to share the screen. Hold on just a minute. Okay. Are you able to see my screen now? Yes. Make it in full screen. Okay. So these are the 4 new models which we are introducing in this current year. In fact, we have planned a customer meeting in Tirupur next week on March 19th in Poppies Vista. That will be the soft launch for these 4 new models which are coming in. In the new model, in the 4 model, primary ZLD purpose it has been designed. Okay, so brief I'll explain about each model. The first one is high pressure model.
நார்மலாக ரைட் நோ SWRO membranes மெஜாரிட்டி 80 பார் 82 பார் வரைக்கும் தான் ஒர்க் ஆகும். திஸ் ஒன் இஸ் டிசைன் டு கோ அப் டு 120 பார். Although the membrane has been tested up to 150 bar, நாங்க இதுல வந்து கொடுக்கிறது வந்து as per data sheet we recommend 120 bar, but the membrane has been tested up to 150 bar. The second one is high pressure and low differential pressure. இந்த மாடல் பிரைமரியா எதுக்குன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு வேர் தி ஃபவுலண்ட் இஸ் as you know நம்ம சிஸ்டம்ஸ் எல்லாமே கன்வென்ஷனல் பயாலஜிக்கல் சிஸ்டம்ஸ். ஓகே, அங்க இருக்கிறதுனால ஃபவுலிங் நடக்கிறதுக்கான சான்சஸ் ஜாஸ்தி இருக்கிறதுனால these membranes are designed to work on the initial stages where the TDS is lesser than 10,000 ppm. The third one is HR. HR stands for high rejection. So the rejection percentage வந்து இங்க இந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா as you can see it has the highest rejection rate. இப்போ நம்ம ZLD சிஸ்டத்துல நம்ம ஃபேஸ் பண்ற மேஜர் சேலஞ்ச் இல்ல, நம்ம கோல் என்னன்னா in order to saturate or increase the concentration as much as possible so that நம்ம எவாபரேட்டர் யூஸை எவ்வளோ கம்மி பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ கம்மி பண்றது தான் நம்ம கோல். அதுக்காக தான் இந்த மாடல் வந்து ஹை ரிஜெக்ஷன் மாடல், so that you can use in later stages where you can concentrate the brine as higher as possible. இந்த ஹை ஃப்ளோ மாடல் வந்து பிரைமரியா ZLD சிஸ்டத்துக்கு யூஸ் பண்ணாலும் இது வந்து லோ TDS சிஸ்டமுக்கு தான் இந்த ஹை ஃப்ளோ. அதாவது உங்களுக்கு ரிஜெக்ஷன் கம்மியா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ஆனா ஃப்ளோ ஜாஸ்தியா இருக்கணுங்கிறதுக்காக we have designed these 4 models. As you can see, இந்த ஃபர்ஸ்ட் 2 மாடலும் வந்து மில் ஸ்பேசர் வந்து நார்மலா யூ வில் find 34 மில் ஸ்பேசர் தான் கன்வென்ஷனலா எல்லா 4 inch 8 inch மெம்பரேன்ஸ்லயும் வரும், 80/40 மெம்பரேன்ஸ். These have been designed to have a higher mill spacer, which means that இதோட fouling potential வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். மீனிங் ஃபவுல் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் வந்து it will be very less. So these are the 4 new models which we are soft launching next week. Okay, so this is about the introduction of the ZLD membranes. இப்போ நான் வந்து we'll get into the technical part of RO design. As you know, இது வந்து ஒரு vast concept. நான் இதுல என்ன பண்றேன்னா I am just touching the basics of each concept. Okay, each one of them itself is a deep concept. Okay, so in the presentation of the primary goal என்னன்னா to give an introduction about each of these concepts. Maybe in future webinars we'll discuss about each one of them individually as in உங்க requirementக்கு தகுந்த மாதிரி. So this is the basic composition of RO membranes. Okay, membrane அவ்வளோ பெருசா இருந்தாலுமே இந்த செப்பரேஷன் லேயர் தான் ஆக்சுவலா அயான்ஸை பிரிக்கிறது. ஓகே, and as you can see it is one of the thinnest லேயர். ஒரு 200 நானோமீட்டர் தான் திக்னஸ் இருக்கும். லைக் பேப்பரை விட தின்னா இருக்கும் இந்த லேயர். இந்த லேயர் பை இட் செல்ஃப் ரொம்ப தின்னா இருக்கிறதுனால இட் இஸ் யூஸ்வலி சப்போர்ட்டட் பை அ பாலிசல்ஃபோன் சப்போர்ட்டிங் லேயர் which has around 45 microns thickness, which is further supported by a non-woven fabric of 100 microns. ஓகே, ஸோ இதுதான் மெம்பரேனோட பேசிக் காம்போசிஷன். இந்த கீழே இருக்க 2 லேயர் 100 மைக்ரான் லேயரும் 45 மைக்ரான் லேயரும் ஆர் பியூர்லி சப்போர்ட்டிங் லேயர்ஸ். தே டு நாட் ஹாவ் எனி ரோல் இன் ஃபில்ட்ரேஷன். Okay, the actual filtration is happening only on the separation layer, which is hair thin. Okay, இப்போ நான் I'll give you introduction about basic RO terminology. இது தாண்டியும் நிறைய terminologies இருக்கு, but for the constraint of timing and introduction, I have chosen the most important ones. Okay, in the terminology ஒன்னொன்னா we'll go each one by one. Okay, and how they play a role in designing your RO system and how they affect your RO systemங்கிறதையும் பின்னாடி வர ஸ்லைட்ஸ்ல we'll discuss. Okay, so the first one is recovery rate and concentration factor. recovery rate உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். ஃபீட் எவ்வளோ கொடுக்குறோம், பெர்மியேட் எவ்வளோ எடுக்கிறோம், அந்த பர்சன்டேஜ் தான் recovery rate. சொல்லுங்க. நம்ம எடுத்து போயிட்டு அவங்க ஒரு மாதிரி இருக்கு, நம்ம எடுத்துட்டு போயிட்டு பெட்ரு.
Hello? எப்போ கரெக்ட் Hello? நம்மளே கூப்பிட்டு Mr. Raghu, can you mute yourself? Yes, sir, Okay. please. So இந்த ரெக்கவரிங்கிறது தான் கிரிட்டிக்கல் கான்செப்ட். வை? பிகாஸ் நம்ம என்டையர் ஆர்ஓ சிஸ்டமும் பேஸ்ட் ஆன் ரெக்கவரி தான். ஓகே, நம்ம எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ரெக்கவரி எடுக்க போறோங்கிறத வச்சு தான் நம்ம சிஸ்டத்தை டிசைன் பண்ணுவோம். ஓகே, டிபெண்டிங் ஆன் இப்போ ஹையர் ரெக்கவரி வேணும்னா ஹையர் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேஜஸ். தெர் இஸ் அ காமன் கொஸ்டின், ஏன் ஒரே ஸ்டேஜில் 70-80% ஏன் எடுக்கக்கூடாது? ஒய் நாட்? ஒய் டு வி நீட் 3 ஸ்டேஜஸ் ஆர் 4 ஸ்டேஜஸ் டு அச்சீவ் ரெக்கவரி ஓவர் 70% அப்படிங்கிற கேள்வி வந்து காமனா கேட்கறது தான். ஓகே, த ப்ராப்ளம் வித் தட் இஸ், இப்போ மேனுவல் கார் வச்சிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஓகே, அதுல 5 கியர் இருக்கும். நோ ஒன் இஸ் ஸ்டாப்பிங் யூ ஃப்ரம் டிரைவிங் இன் த செகண்ட் கியர் ஆல் அலாங். ஓகே, பட் ஆனா என்ன ஆகும்னா உங்க இன்டர்னல் பார்ட்ஸ், இன்ஜின் பார்ட்ஸ் வெல் வேர் அண்ட் டேர் மச் ஃபாஸ்டர். சேம் கான்செப்ட் தான். தி ஆர்ஓ மெம்பரேனோட டிசைனே வந்து இட் இஸ் சப்போஸ் டு பி டிசைன்ட் இன் மல்டிபிள் ஸ்டேஜஸ். ஒரே ஸ்டேஜ்ல 70% ரெக்கவரி எடுக்க முடியாதான்னா கண்டிப்பா முடியும். ஓகே, யூ கேன் ஹாவ் அ ஹை ப்ரெஷர் பம்ப், ஹை ஃப்ளோ பம்ப் வச்சு ஒரே ஸ்டேஜ்ல புஷ் பண்ணி நம்ம 70% ரெக்கவரி கூட எடுக்கலாம். ஆனா தட் வில் டிராஸ்டிக்கலி ரெடியூஸ் தி லைஃப் ஆஃப் தி மெம்பரேன். ஓகே, பிகாஸ் தி ஆர்ஓ மெம்பரேன் இட் செல்ஃப் இஸ் நாட் டிசைன் டு ஆப்ரேட் தட் வே. அதனாலதான் நம்ம வந்து மேனுஃபேக்சரர், ஆர்ஓ மேனுஃபேக்சரர்ஸ் தே கிவ் ரெக்கமெண்டேஷன் லைக் நீங்க இத்தனை ஸ்டேஜ்ல போய் தான் நீங்க இந்த % ரெக்கவரி எடுக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்றாங்க. இப்போ அடுத்தது வந்து லெட் ஸ்பீக் அபவுட் கான்சென்ட்ரேஷன் ஃபேக்டர். இங்க ஒரு டேபிள் இருக்கு. இந்த கான்சென்ட்ரேஷன் ஃபேக்டர்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து 10,000 டிடிஎஸ் 50% ரெக்கவரி எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா வாட் திஸ் டூ ரெப்ரசன்ஸ் இஸ், 10,000 டிடிஎஸ்ல நீங்க கொடுத்து 50% ரெக்கவரி எடுத்தீங்கன்னா உங்க பிரெயின் வந்து 20,000 டிடிஎஸ் ஆகும் அப்படிங்கறத மென்ஷன் பண்றது தான் இந்த கான்சென்ட்ரேஷன் ஃபேக்டர். ஓகே, ஸோ அடுத்து இப்போ 75% நான் எடுத்தேன்னா என்ன ஆகும்? 10,000 டிடிஎஸ்ங்கிறது 40,000 டிடிஎஸ் ஆகும். 87.5% எடுத்தோம்னா என்ன ஆகும்? 8 மடங்கு ஏறி 80,000 டிடிஎஸ் ஆகும். ஓகே, ஸோ இப்போ இதுல பேட்டர்ன் பாத்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு தெரியும். 50 to 75% போறதுக்கு 25%க்கு 2 மடங்கு தான் ஏறுது. மீனிங் ஃப்ரம் 2 to 4 ஆகுது. வேறஸ் அடுத்த 12%ல 75ல இருந்து 87 போகும்போது இட் இஸ் ஆக்சுவலி டபுளிங், 4 டைம்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து லிமிட்டிங் ஃபேக்டர் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் இசட்எல்டி மெம்பரேன்ஸோட டவுன் ஸ்டேஜஸ் டிசைன் பண்றதுக்கு இந்த கான்சென்ட்ரேஷன் ஃபேக்டர் வந்து ஒரு மேஜர் ரோல் பிளே பண்ணும். ஓகே, என்னன்னா இப்ப எவ்வளோக்கு எவ்வளவு கான்சென்ட்ரேட் ஆகுதுங்கிறத வச்சுதான் உங்க எக்யூப்மெண்ட்ஸை நீங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் டிசைன் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ ஆர்ஓ சிஸ்டம் லைக் ஆர்ஓ மெம்பரேன் மட்டும் கிடையாது. நீங்க ப்ரெஷர் வெசல் பார்க்கணும், பூஸ்டர் பம்ப்ஸ் பார்க்கணும், இல்ல ஹை ப்ரெஷர் பம்ப்ஸ் பார்க்கணும். இந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி சூஸ் பண்றது அப்படிங்கிறதுல திஸ் கான்சென்ட்ரேஷன் ஃபேக்டர் பிளேஸ் அ மேஜர் ரோல். Okay, if you have any questions, you can ask about this. So I'll move on to the next one. இது உங்களுக்கு தெரியும், அரேன்னு என்ன சொல்றாங்கன்னா, எத்தனை ஸ்டேஜஸ், நம்ம அரேன்னு சொல்லலாம், இதை ஸ்டேஜஸ்ன்னு சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ எத்தனை மீனிங் எத்தனை பேரல் சிஸ்டம்ஸ் நம்ம கொண்டு போறோம் அப்படிங்கிறத வச்சு. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா 1 பேங்க் சிஸ்டம், இது 2 பேங்க் சிஸ்டம், இது 3 பேங்க் சிஸ்டம். ஓகே, இன்னொரு மேஜர் ரெக்கமெண்டேஷன் ஃப்ரம் மேனுஃபேக்சரர் இஸ் தட் இப்போ டிசைன் பண்ணும்போது கண்டினியூஸா 3 ஸ்டேஜுக்கு மேல தே டோன்ட் ரெக்கமெண்ட். ஓகே, 3 ஸ்டேஜ்னா என்ன மீன் பண்றோம்னா, நம்ம யூஸ்வலா வந்து பேங்க் 1 வச்சு அரே 1 2 3ன்னு 3 கொடுத்து அரௌண்ட் 70-75% ரெக்கவரி எடுப்போம். இது ஏன் 4 வைக்க கூடாது, ஏன் 5 வைக்க கூடாது அப்படின்னா, இப்போ த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பிட்வீன் ஸ்டேஜஸ் நம்ம எப்படி யூஸ்வலா கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம்னா, நம்ம வந்து ரிஜெக்ட் வால்வை வச்சு கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம். ஓகே, சொல்லியாடா சாரி, ஒரே நிமிஷம்.
ஓகே. ஸோ எப்படி டிசைன், ஏன்னா நம்ம ரிஜெக்ட் வால்வை வச்சு தான் கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம். லைக் லாஸ்ட்ல இருக்க ரிஜெக்ட் வால்வை வச்சு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல இருந்து எவ்வளோ ரிஜெக்ட் வருது, செகண்ட் ஸ்டேஜ்ல இருந்து எவ்வளோ ரிஜெக்ட் வருது அப்படிங்கிறத. இஃப் யூ ஆர் கோன் இன்க்ரீஸ் த நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேஜஸ், விச் மீன்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ரிஜெக்ட் வால்வ்ஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகே, ஸோ அதை மேனிப்புலேட் பண்ணி எல்லா ஸ்டேஜையும் ஈவனா டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றதுங்கிறது வந்து இட் இஸ் அ பிக் சேலஞ்ச். அதனால தான் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் வந்து தே டோன்ட் ரெக்கமெண்ட் கோயிங் பியாண்ட் 3 stages இன் அ பேங்க். ஓகே, 3 ஸ்டேஜஸ்ங்கும் போது it is easy for us to control and distribute the flow among the 3 stages. இதை இன்க்ரீஸ் பண்ண பண்ண என்ன ஆகும்னா நமக்கு வந்து சிஸ்டம்ல இருக்க கண்ட்ரோல் குறைஞ்சிரும். அதனால தான் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் ரெக்கமெண்டிங் டு ஹேவ் a maximum of 3 stages. ஓகே, ஸோ அந்த 3 ஸ்டேஜ் முடிஞ்சோடனே அப்புறம் we'll go with another bank and we'll have again another 3 stages. So the maximum number of stages in a bank recommended is only 3. சார் அதை கொஞ்சம் விளக்கமா சொல்ல முடியுமா சார்? விளக்கமா இப்ப சொல்றேன்னா, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நம்ம 100 மீட்டர் கியூப் சிஸ்டம் ஆரோ வச்சிருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்க சார். நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு பேங்க் 3 ஸ்டேஜ் போடுவோம், ரைட்டுங்களா? 3 ஸ்டேஜ் போட்டு நம்ம ஒரு 70 to 80% ரெக்கவரி அந்த 3 ஸ்டேஜ்ல எடுத்துருவோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம கலெக்ஷன் டேங்குக்கு போயிட்டு அந்த மிச்சம் இருக்கிறத அடுத்து வந்து 1 or 2 ஸ்டேஜஸ்ல கொடுத்து அதை திரும்ப எடுப்போம். இப்போ யூஸ்வலா நம்ம எப்படி கிளாசிஃபை பண்றோம்னா RO1 RO2ன்னு வச்சிருப்போம். இப்போ RO1 பாத்தீங்கன்னா அதுக்குள்ளேயே 3 ஸ்டேஜ் இருக்கும். அதே மாதிரி RO2ல அதுக்குள்ள 1 to 3 ஸ்டேஜ் வரைக்கும் இருக்கும். ஓகே, ஓவரால் ஸ்டேஜ் கணக்கு பாத்தீங்கன்னா இட் வில் பி லைக் RO1ல 3 ஸ்டேஜ் இருக்கும், RO2ல 2 ஸ்டேஜ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இப்போ ஒரு 5 ஸ்டேஜ் சிஸ்டம் வச்சிருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ நான் என்ன ரெக்கமெண்ட் பண்றது இல்லைன்னா, ஒய் நாட் இந்த 5 ஸ்டேஜையுமே கண்டினியூஸா ஒரே RO1ல ஏன் வைக்க கூடாது அப்படிங்கிறது தான் நான் வந்து ஐ எம் நாட் ரெக்கமெண்டிங் இட். அது கிளியருங்களா? இல்ல ஓகே சார். ஓகே, ஸோ யூஸ்வலி கட் ஆஃப் இது 2 விதத்துல அட்வான்டேஜ். ஒன்று வந்து இப்போ சிஸ்டம் வந்து இண்டிவிஜுவலா நீங்க சர்வீஸ்க்கு எடுக்கலாம். ஓகே, இப்போ எல்லாமே 5 ஸ்டேஜும் ஒரே ஸ்டேஜ்ல இருந்ததுன்னா நீங்க இப்போ 5வது ஸ்டேஜ்ல வேலை பார்க்கணும்னாலும் உங்க என்டையர் RO சிஸ்டம் வந்து நீங்க டவுன் பண்ணி தான் ஆகணும். ஓகே, இப்படி பேங்கை வந்து பிரிச்சு வைக்கிறதுல அட்வான்டேஜ் என்னன்னா யூ கேன் சர்வீஸ் இட், தெர் வில் பி நாட் அ கம்ப்ளீட் டவுன் டைம் இன் த சிஸ்டம். ஓகே, இட் வில் பி ஒன்லி பார்ஷியல் டவுன் டைம். So next one, the booster pumps. Booster pumps is a major contributor, particularly in ZLD systems. Okay, booster pumps எதுக்குன்னா in order to uniformly distribute flux and flow among all the stages. இப்போ வந்து இந்த கணக்குப்படி நம்ம 3 ஸ்டேஜ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஓகே, ஸோ என்ன ஆகும்னா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல 10,000 TDSல 100 ஃப்ளோ யூனிட், அதாவது 100 மீட்டர் கியூப் ஃபீட் பண்றோம். அதுல வந்து நம்ம 25 வந்து எடுத்துட்டு ஓகே 50% ரெக்கவரி எடுத்துறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ அந்த ரிஜெக்ட் இருக்க மிச்ச 50 மீட்டர் கியூப் வந்து அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போகுது. ஆனா இப்போ நம்ம 50% எடுத்ததுனால நம்ம டிடிஎஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் ஃபேக்டர் என்ன ஆகும்னா இட் வில் பி டபுள்டு. ஸோ 10,000 ஃபீடு டிடிஎஸ் இருந்தது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் முடிஞ்சு அது பிரைன் வெளியே வரும்போது இட் வில் ஹாவ் 20,000 டிடிஎஸ். ஓகே, இன்கேஸ் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க வந்து நம்ம பூஸ்டர் பம்பு கொடுக்கல அப்படிங்கிற பட்சத்துல 10,000 டிடிஎஸ்க்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கணக்குக்காக சொல்றேன் 20 பார் ஃபீட் பிரஷர் கேக்குது, அதாவது ஆஸ்மாட்டிக் பிரஷர் ஓவர் கம் பண்ணி ரிவர்ஸ் ஆஸ்மோசிஸ் நடக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு நமக்கு 20 பார் தேவைப்படுது. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல இருந்து வெளியே வர்ற கான்சென்ட்ரேட் எப்படியும் இட் வில் லூஸ் அனதர் பார். இந்த மெம்பரேன் டிஃபரன்ஷியல் பிரஷர் இருக்கிறதுனால ஒரு பார் வந்து கம்மியாகி கான்சென்ட்ரேட் வெளியே வரும்போது 19 பார்ல வெளியே வரும். ஆனா டிடிஎஸ் டபுள் ஆயிரும். ஸோ இதை கொண்டு போய் நீங்க அடுத்த ஸ்டேஜ்ல கொடுக்கும்போது the pressure will not be sufficient. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல 10,000 டிடிஎஸ்க்கு நீங்க 20 பார் கொடுத்தீங்க. ஆனா இப்போ பூஸ்டர் பம்ப் இல்லாம நீங்க இப்ப செகண்ட் ஸ்டேஜுக்கு போகும்போது 20,000 டிடிஎஸ்க்கு நீங்க வெறும் 19 பார் தான் கொடுக்குறீங்க. which means there is not enough pressure for the membrane to be utilized to the maximum without the interbank booster pumps.
ஓகே, ஸோ அது என்ன ஆகும்னா அந்த ப்ரெஷருக்கு என்ன அமௌண்ட் ஆஃப் பெர்மியேட் அதால கொடுக்க முடியுமோ அதை மட்டும் தான் கொடுக்கும், which means the membranes will be underutilized. ஸோ இதுக்காக தான் அதுவும் இல்லாமல் ஃப்ளக்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஈவனாக இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து எவ்வளோ எடுக்கிறோமோ அதே குவான்டிட்டி செகண்ட்ல எடுக்கணும், தேர்ட்ல எடுக்கணும். தட் வே ஆல் யுவர் மெம்பரேன்ஸ் வில் பி யூட்டிலைஸ்ட் டு தேர் மேக்ஸிமம் பொட்டன்ஷியல். இதுதான் பூஸ்டர் பம்போட அட்வான்டேஜ். ஓகே, இப்போ அடுத்தது வந்து பெர்மியேட் பேக் ப்ரெஷர். உங்களுக்கு எல்லாம் காமனா தெரியும், நீங்க வந்து ரிஜெக்ட் வால்வை கண்ட்ரோல் பண்ணி ரெக்கவரியை இன்க்ரீஸ் பண்ணுவீங்க. லைக் ரிஜெக்ட் வால்வை டைட் பண்ண உங்களுக்கு வந்து பெர்மியேட்டோட குவான்டிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும். கரெக்ட். இதுல இன்னொரு வழியும் இருக்கு. அதாவது இந்த பெர்மியேட் பேக் ப்ரெஷருங்கிறது என்னன்னா, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ உங்களுக்கே தெரியும், இப்போ கொடுக்குற ஃபீட் ப்ரெஷர் வந்து ஃபில்ட்ரேஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் the pressure will be maximum transferred to the concentrate. ஓகே, பெர்மியேட் சைட்ல ப்ரெஷர் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும். ஓகே, இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்ல உங்க ஆர்ஓ சிஸ்டம் வச்சிருக்கீங்க, ஆனா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜோட பெர்மியேட் கலெக்ஷனை வந்து நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர்ல வச்சிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். கிராவிட்டினாலே இந்த பெர்மியேட் பேக் ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆகும். ஏன்னா இந்த பெர்மியேட் வர்றது வந்து ஜாஸ்தி ப்ரெஷர் இல்லை அதுக்கு. ஓகே, இது ஒரு மாடிக்கு ஏறணுங்கும் போது இட் வில் ஸ்ட்ரகிள் அண்ட் ராதர் இட் வில் புஷ் த வாட்டர் பேக் டு த சிஸ்டம், பெர்மியேட் வாட்டர். இதே நீங்க கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்ல வச்சுக்கிட்டு அண்டர் கிரவுண்ட்ல கொண்டு போய் விடுறீங்கன்னா திஸ் won't come into play. ஓகே, வேறஸ் நீங்க ஒரு எலிவேட்டர்ல வச்சிருக்கீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்துல இது வந்து டெஃபினட்டா it will play a major role in your recovery. இது வந்து ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ்னாலும் there is another advantage of permeate back pressure. என்னன்னா, இப்போ நம்ம போன ஸ்லைட்ல வந்து இன்டர்பேங்க் பூஸ்ட் பம்ப் பத்தி பேசணும். ஓகே, there are stages where say for example உங்க டிடிஎஸ் வந்து மார்ஜினல், நான் வந்து 3000 டிடிஎஸ் இருக்கு எனக்கு. ஓகே, அதை நான் வந்து கான்சென்ட்ரேஷன் ஃபேக்டர் டபுள் ஆகும்போது எனக்கு 6000 டிடிஎஸ் தான் அடுத்த ஸ்டேஜ்ல ஆக போகுது. அங்க நான் பூஸ்டர் பம்ப் போடுறதுக்கு பதிலாக ரிஜெக்ட் வால்வை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றோமோ அதே மாதிரி பெர்மியேட் வால்வை கண்ட்ரோல் பண்ணியும் இந்த யூட்டிலைசேஷனை வந்து we can control. இப்போ ரிஜெக்ட் வால்வை நீங்க க்ளோஸ் பண்ண என்ன ஆகும்னா அந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்க மெம்பரேனோட யூட்டிலைசேஷன் மீனிங் பெர்மியேட் குவான்டிட்டி ஜாஸ்தி ஆகும். ஓகே, வேறஸ் அடுத்த இப்போ கரண்ட் ஸ்டேஜ்ல இருக்கிற ரிஜெக்ட் வால்வை நான் க்ளோஸ் பண்ண இட் வில் கோ பேக்வர்ட்ஸ். அதாவது ஸ்டேஜ் 2ல இருக்கிற ரிஜெக்ட் வால்வை நான் க்ளோஸ் பண்றேன்னா there will be more permeate taken on stage 1. ஓகே, இதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டா ஒர்க் ஆகுறது தான் பெர்மியேட் பேக் ப்ரெஷர். இதே நீங்க பெர்மியேட் பேக் ப்ரெஷர்ல வச்சு கண்ட்ரோல் பண்ணீங்கன்னா இப்போ ஸ்டேஜ் 2ல நீங்க பெர்மியேட் பேக் ப்ரெஷர் ஜாஸ்தியா கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும்னா ஸ்டேஜ் 1 அண்டர் யூட்டிலைஸ் ஆகும், ஸ்டேஜ் 2 will utilization will increase. So to an extent for some systems இந்த பெர்மியேட் பேக் ப்ரெஷருங்கிறது கேன் பி a replacement for பூஸ்டர் பம்ப்ஸ், இன்டர்பேங்க் பூஸ்டர் பம்ப்ஸ். ஓகே, அது டிசைன் பொறுத்து, வாட்டர் பாராமீட்டர்ஸ் பொறுத்து சில இடங்கள்ல டெஃபினட்டா பூஸ்டர் பம்போட நீடை அவாய்ட் பண்ணிட்டு அந்த காஸ்ட்டை கட் பண்ணிட்டு we can control it using permeate back pressure. இது ஓகேங்களா? ஹலோ, எஸ் சார். யா, ஓகே ஃபைன். ஸோ ஃப்ளக்ஸுங்கிறது என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும். இது ஃபார்முலா இருந்தாலும் சிம்பிளா ஃப்ளக்ஸுங்கிறது என்னன்னா ஒரு மீட்டர் ஸ்கொயர் ஏரியால ஒரு ஹவருக்கு எத்தனை லிட்டர் தண்ணி எடுக்கிறோங்கிறது தான். நார்மலா நம்ம 80-40 மெம்பரேன்ஸ் வந்து 400 ஸ்கொயர் ஃபீட்டு நான் மீட்டர்ல கன்வெர்ட் பண்ணேன்னா அரௌண்ட் 37 மீட்டர் ஸ்கொயர் தான் ஒரு மெம்பரேனோட ஏரியா. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து 15 ஃப்ளக்ஸ்ல நான் சிஸ்டம் டிசைன் பண்றேன் அப்படிங்கும் போது உங்களுக்கு எவ்வளவு அவுட்புட் வரும்னா 37 × 15, அதாவது 555 லிட்டர் ஒரு மெம்பரேன்ல இருந்து எடுக்க போறீங்க. அதுதான் ஃப்ளக்ஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ ஃப்ளக்ஸ்லயும் கைட்லைன்ஸ் இருக்கு. டிபெண்டிங் ஆன் வெதர் நீங்க முன்னாடி வந்து யூஎஃப்ஆர் எம்பிஆர் போட்டிருந்தீங்கன்னா உங்க ஆர்ஓ சிஸ்டமோட ஃப்ளக்ஸ் வந்து நீங்க ஜாஸ்தியா வச்சுக்கலாம். மீனிங் இடிபில பர்டிகுலரா டெக்ஸ்டைல்ல யூ கேன் கோ அப் டு 18 ஃப்ளக்ஸ் ப்ரொவைடட் முன்னாடி வந்து ஏதாவது ஒரு ஃபில்ட்ரேஷன் சிஸ்டம் எம்எஃப்ஆர் இருக்கலாம், யூஎஃப்ஆர் இருக்கலாம், எம்பிஆர் இருக்கலாம்,
டிஎஸ்எஸ் டர்பிடிட்டி குறைக்கிற மாதிரி ஏதாவது ஒரு சிஸ்டம் இருந்ததுன்னா உங்க ஆர்ஓவோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல நீங்க 18 ஃபிளக்ஸ் வரைக்கும் போகலாம். 18 ஃபிளக்ஸ்னா 37 × 18, ஓகே, 666 வந்து நான் லிட்டர் பெர் மெம்பரேன் நான் எடுக்கலாம். ஓகே, வேறஸ் இல்ல என்கிட்ட முன்னாடி வந்து கன்வென்ஷனல் சிஸ்டம் தான் இருக்கு, கிளாரிஃபயர் தான் இருக்கு, கிளாரிஃபயருக்கு அப்புறம் நான் சாண்ட் ஃபில்டர் கார்பன் ஃபில்டர் கொடுத்து நான் ஆர்ஓக்கு வர போறேன்னா அங்க வந்து உங்களோட மேக்ஸிமம் ஃபிளக்ஸ் என்னவா இருக்கணும்னா 15. யூ ஷுட் நாட் கிராஸ் மோர் தேன் 15, மீனிங் 555 லிட்டர் தான். அதாவது ஆல்மோஸ்ட் 110 லிட்டர் வந்து நீங்க கம்மியா எடுக்கணும். ஓகே, இது எதுக்குன்னா the choking capacity for conventional system is much higher than if you have a filtration system such as UFMB or MF. ஓகே, ஸோ இதுல தான் ஃப்ளக்ஸ் வந்து மேஜர் ரோல் பிளே பண்ணுது. என்னன்னா ஹவு லாங் நீங்க ஃப்ளக்ஸ் கன்சர்வேட்டிவா வைக்கும் போது உங்க மெம்பரேன் லைஃப் வந்து இட் வில் பி ஆட்டோமேட்டிக்கலி இம்ப்ரூவ். இப்போ 18 ஃப்ளக்ஸ்ல கன்வென்ஷனல் சிஸ்டம் ஓட்ட முடியாதானா கண்டிப்பா ஓட்டலாம். ஓகே, பட் வாட் இட் வில் டூ இஸ் இட் வில் அஃபெக்ட் தி லைஃப் ஆஃப் யுவர் மெம்பரேன். உங்க கிளீனிங் ஃப்ரீக்வன்சி இன்க்ரீஸ் ஆகும், உங்க மெம்பரேன் லைஃப் குறையும். இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால தான் depending on the water quality we decide the flux. So flux is also a very important item when you design a RO system. ஓகே, இது அடுத்தது வந்து சால்ட் ரிஜெக்ஷன் அண்ட் சால்ட் பாசேஜ். இது வந்து ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு ஆப்போசிட். சால்ட் ரிஜெக்ஷன்னா எவ்வளவு சால்ட் ரிஜெக்ட் பண்றேன், சால்ட் பாசேஜ்னா எவ்வளவு சால்ட் வந்து நான் பாஸ் பண்ணி விடுறேன். ஓகே, ஸோ இது மேஜரா நம்ம இந்த சால்ட் ரிஜெக்ஷன் வந்து எதுக்கு பார்க்குறோம்னா பர்டிகுலர்லி டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரியில we will calculate this for chloride ions and sulfate ions. ஓகே, ஸோ இதுல எத்தனை பர்சன்டேஜ் ரிஜெக்ட் ஆகும்? குளோரைட் அயான் ஹேஸ் தி ஹையஸ்ட் ரிஜெக்ஷன். ஏன்னா மாலிகுலர் வெயிட் படி குளோரைட் அயான் இஸ் தி வெயிட்டஸ்ட் அயான். ஓகே, ஸோ இப்போ நீங்க எல்லா டேட்டா ஷீட்லயும் பார்த்துருப்பீங்க, கரெக்டுங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க பாத்தீங்கன்னா ரிஜெக்ஷன் வந்து 99.7% அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ 99.7%னா இது என்ன எல்லா அயானையுமே 99.7% ரிஜெக்ட் பண்ணுமா அப்படின்னா நோ, தட் இஸ் நாட் த ட்ரூத். அவங்க டெஸ்ட் பண்ணும்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ ஒரு டேட்டா ஷீட் ஓப்பன் பண்றேன். ஓகே, ஸோ இந்த 99.7% எப்படி இவங்க அரைவ் பண்றாங்கன்னா இவங்க டெஸ்ட் கண்டிஷனை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, வாட் தே ஆர் டூயிங் இஸ் 32,000 ppm சோடியம் குளோரைடு அதை வச்சு டெஸ்ட் பண்ணும்போது தான் நான் வந்து ஐ எம் ப்ராமிசிங் தட் 99.7% ரிஜெக்ஷன் வரும் அப்படின்னு. இது இந்த ஸ்டாண்டர்ட், இந்த டெஸ்ட் கண்டிஷன் வந்து இட் இஸ் ஸ்டாண்டர்ட் அக்ராஸ் ஆல் மெம்பரேன் மேனுஃபேக்சரர்ஸ். ஆப்பிள் டு ஆப்பிள் கம்பேர் பண்ணுங்கிறதுக்காக எல்லா நீங்க ஹைட்ரோநாட்டிக்ஸோட எடுத்து பார்த்தீங்கன்னாலும் சரி, டூபாண்டோட எடுத்து பார்த்தீங்கன்னாலும் சரி, அவங்க டெஸ்ட் கண்டிஷன் வில் பி எக்ஸாக்ட்லி சேம் ஆஸ் திஸ் ஒன். ஓகே, ஸோ இவங்க சால்ட் ரிஜெக்ஷன் சொல்றதே இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் NaCl, மீனிங் குளோரைட் அயான் நான் 99% ரிஜெக்ட் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிறது தான். தட் இஸ் வாட் தேர் மீனிங். ஸோ இதுல இப்போ போரான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதோட ரிஜெக்ஷன் பர்சன்டேஜ் வந்து எந்த ஆர்ஓ மெம்பரேன்னாலும் இட் இஸ் நாட் மோர் தென் 91. சல்ஃபேட் அயான்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் மோர் தென் 98%. வேறஸ் குளோரைட் அயான் இருக்கிறதுலேயே சைஸ் பெருசா இருக்கிறதுனால தட் ஹேஸ் தி மேக்சிமம் ரிஜெக்ஷன் when it comes to RO. ஓகேங்களா? எனி கொஸ்டின்ஸ்? ஓகே, ஃபைன். இப்போ அடுத்தது வந்து ஸ்கேலிங் அண்ட் ஃபவுலிங். Scaling and fouling, these are the major problems for any RO systems. Okay, so scaling வந்து யூஸ்வலா எங்க நடக்கும்னா பேக் ஸ்டேஜஸ்ல. அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு சிம்பிளா ஒரு மெம்பரேன் வெசல் 6 மெம்பரேன் போட்ட வெசல் எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலே ஓகே, ஃபவுலிங் வந்து ஃபர்ஸ்ட் மெம்பரேன்ல ஜாஸ்தியா இருக்கும். ஏன்னா அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் பண்ண போகுது ஃபீட் வாட்டரை.
ஓகே, அதே மாதிரி ஸ்கேலிங் எங்க ஜாஸ்தியா இருக்குன்னா லாஸ்ட் மெம்பரேன்ல. ஏன்னா ஒவ்வொரு மெம்பரேனா ஃபில்டர் பண்ணிட்டு வர உங்க பிரெயினோட கான்சென்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே இருக்கும். ஸோ த லாஸ்ட் மெம்பரேன் வில் ஃபேஸ் தி ஹையஸ்ட் டிடிஎஸ், whereas தி ஃபர்ஸ்ட் மெம்பரேன் வில் ஃபேஸ் தி ஹையஸ்ட் ஃபவுலண்ட். ஓகே, ஸோ நார்மலா நமக்கு இப்போ பாத்தீங்கன்னா இது காமன். இது வந்து நம்ம டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரிக்கு வி டோன்ட் ஹேவ் லாட் ஆஃப் பாஸ்பேட்டோ, ஃப்ளூரைடோ, பேரியம் சல்ஃபேட்டோ வர்றதில்ல. நம்ம மேஜரா ஃபேஸ் பண்ற ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ஸ்கேலண்ட் வந்து இது 3 தான்: கால்சியம் சல்ஃபேட், கால்சியம் கார்பனேட் அண்ட் சிலிக்கா. சிலிக்கா கூட நமக்கு நாட் அ லாட் ஆஃப் சிஸ்டம் ஹேஸ் சிலிக்கா. இது எங்க சிலிக்கா சேலஞ்சா நமக்கு வரும்னா டவுன் ஸ்டேஜஸ், அதாவது நீங்க 4th ஸ்டேஜ், 5th ஸ்டேஜ், 6th ஸ்டேஜ்னு போகும்போது தான் சிலிக்கா சேச்சுரேஷன் வந்து ரொம்ப ஹையரா இருக்கும். ஓகே, ஸோ இதை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு 2 விதம். எய்தர் ஆன்டிஸ்கேலண்டால கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். இன்கேஸ் ஆன்டிஸ்கேலண்ட் அங்க பண்ணலன்னா நம்ம வந்து பிரைமரி ட்ரீட்மெண்ட்ல பண்ற மாதிரி செட்டிலிங்ல தான் இதை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணி குறைக்கணும். Okay, so this is what these are the 3 major scalants which is applicable to our industry. Okay, இப்போ ஃபவுலண்ட்னா ஃபவுலண்ட் இஸ் மேஜரா ஃபவுலண்ட் எப்படின்னா ஆல்கே இல்லைன்னா பயாலஜிக்கல். இப்போ நம்ம பயாலஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் பண்றதுனால அங்க இருக்க பயோஃபவுலண்ட்ஸ் வில் கம் இன் டு தி மெம்பரேன்ஸ். ஓகே, ஹவு திஸ் வில் அஃபெக்ட் இஸ் in the foulants over the period of time they will create a coating on the membrane surface. அந்த கோட்டிங் நடக்கும்போது என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா பெர்மியேட் ஃப்ளோ குறைஞ்சிடும். ஏன்னா பெர்மியேட் வந்து அந்த பேரியரை தாண்டறதுக்கு இது வந்து தடுத்துருக்கும். ஓகே, ரெண்டாவது என்ன ஆகும்னா, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ வாண்ட் டு அச்சீவ் அதே பெர்மியேட் பண்ணணும் ஆனா மெம்பரேன் ஃபவுலா இருக்கு அப்படிங்கிற பட்சத்துல உங்களுக்கு ப்ரெஷர் ரெக்வயர்மெண்ட் ஜாஸ்தியா தேவைப்படும். These are the clear indication that your membrane is fouled. ஓகே, ஸோ டிஃபரன்ஷியல் ப்ரெஷர். டிஃபரன்ஷியல் ப்ரெஷருங்கிறது என்னன்னா, ஃபீட் ப்ரெஷர் ஒன்று கொடுக்குறோம். மெம்பரேன் வந்து நேச்சுரலி இட் வில் ப்ரொவைட் சம் சார்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் டுவர்ட்ஸ் த ஃபீட் ப்ரெஷர். ஓகே, ஸோ இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் டிஃபரன்ஷியல் ப்ரெஷர். ஓகே, ஸோ ஒரு 6 எலமெண்ட் வெசல்ல பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலா வந்து 0.5 பார் வந்து டிஃபரன்ஷியல் ப்ரெஷர் இருக்கும். 0.5 பார் என்னன்னா each of the membrane will contribute around less than 0.1 பார் ப்ரெஷர் வந்து அது ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துரும். அது ஓவரால் கனெக்ட் பண்ணி நீங்க வெளியே வரும்போது உங்க ஃபீடுக்கும் கான்சென்ட்ரேட்டுக்கும் இருக்கிற டிஃபரன்ஸ் தான் இந்த டிஃபரன்ஷியல் ப்ரெஷர். திஸ் இஸ் a very critical parameter to monitor the health of the RO system. ஓகே, இந்த டிஃபரன்ஷியல் ப்ரெஷரை மானிட்டர் பண்றது வெரி கிரிட்டிக்கல். ஏன்னா இட் வில் கிளியர்லி டெல் யூ உங்க மெம்பரேன்ல எதுவும் ப்ராப்ளம் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத இட் வில் அவுட் ரைட் டெல் யூ. ஸோ இதை ட்ராக் பண்றதுனால நம்ம கிளீனிங் ஃப்ரீக்வன்சி இப்போ சில சில கம்பெனில எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா irrespective ஆஃப் மெம்பரேனோட ஹெல்த் இல்லாம they will schedule that we will do CIP on every Sunday no matter what. என் மெம்பரேன் கண்டிஷன் என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்காம எவ்ரி சண்டே நாங்க வந்து சிஐபி பண்ணுவோம் அப்படிம்பாங்க. ஓகே, இதுல டவுன் சைடு என்னன்னா, நீங்க தேவையில்லாத போது சிஐபி பண்ணும்போது உங்க போர்ஸ் வந்து இன்னும் சைஸ் பெருசாக தான் செய்யும், விச் மீன்ஸ் உங்க பெர்மியேட் டிடிஎஸோட குவாலிட்டி குறையும். ஸோ இட் இஸ் சிஐபி இஸ் அ வெரி அக்ரெசிவ் ப்ரொசீஜர். ஏன்னா நம்ம யூஸ்வலா லோ பிஹெச்ஓ இல்லை ஹை பிஹெச்ஓலையோ ஆப்ரேட் பண்றதுனால இட் இஸ் வெரி அக்ரெசிவ் ஃபார் த மெம்பரேன். ஸோ தேவையில்லாத டைம்ல சிஐபி பண்றது வந்து தேவையான டைம்ல சிஐபி பண்ணாம இருக்கிறத விட பேட். ஓகே, பிகாஸ் இட் puts so much stress on the membrane. Every CIP puts so much stress on the membrane. So we will have to be proactive பண்றது membrane life இன்க்ரீஸ் பண்ணும். அதே டைம் நீட் இல்லாத போது பண்றது டெஃபினட்டா உங்க membrane life குறைக்கும். ஓகே, இது கீ ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் ஆர்ஓ. இதை இன்னும் டீடைல்டா நம்ம பின்னாடி வர ட்ரபிள் ஷூட்டிங்ல ஒரு 10-15 பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு, அதுல நம்ம பார்ப்போம். இப்போதைக்கு பெர்மியேட்டை பாதிக்காத, பெர்மியேட் ஃப்ளோரேட்டை பாதிக்காதது என்னன்னா, ஃபீட் வாட்டரோட கெமிக்கல் காம்போசிஷனும் ஃபீட் பிஹெச்சும் டசன்ட் அஃபெக்ட். அதர் தேன் தட் பெர்மியேட் ஃப்ளோரேட்டை டெம்பரேச்சர் டிசைட் பண்ணும்,
ப்ரெஷர் என்ன கொடுக்குறீங்கிறது டிசைன் பண்ணணும், வாட்டர் குவாலிட்டி டிசைட் பண்ணணும், ரெக்கவரி பர்சன்டேஜ், ஸ்கேலிங் அண்ட் ஃபவுலிங் அண்ட் எஸ்டிஐ. ஓகே. ஸோ இப்போ அடுத்து இன்ஸ்டலேஷன்ல மெயினா இப்போ நான் யூ ஹவ் டன் இட் ஃபார் இயர்ஸ், உங்களுக்கு தெரியும். நான் வந்து ஐம் ஜஸ்ட் கோன் டச் தி பேசிக் பாயிண்ட்ஸ். என்னன்னா, ஒரு புது சிஸ்டம் இது பண்ணும்போது, இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது ஏர் வெண்ட் இஸ் தி பிக்கஸ்ட் ப்ராப்ளம். ஓகே, மீனிங் ஏர் உள்ள லாக் ஆகுறது தான் பெரிய ப்ராப்ளம். அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, இது வந்து ஜஸ்ட் செக்லிஸ்ட். ஸோ பைப்பை ஃப்ளஷ் அவுட் பண்றீங்க, ப்ரீ ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்டெபிலைஸ், எக்யூப்மெண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் செக் பண்றீங்க, ஹைட்ராலிக் டெஸ்டிங் ஃபார் லீக்ஸ், இல்ல வேற ஏதாவது ப்ரெஷரை தாங்குதா அப்படிங்கிறதுக்கு ஹைட்ராலிக் டெஸ்டிங் பண்றோம், ஹை ப்ரெஷர் ஐட்டம்ஸை இன்ஸ்பெக்ட் பண்றோம், அப்புறம் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் மீனிங் நம்மளோட இது பேனல் ஒழுங்கா ஒர்க் ஆகுதான்னு செக் பண்றோம். இது வந்து பேசிக் செக்லிஸ்ட். ஸோ I wanted to point out few other extra points which you need to pay attention while installing an RO system. For example, இது ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான இதை வந்து ஷிம்மிங் வாங்க. உங்களுக்கே தெரியும், ஸ்பேசர் போடுறது. மீனிங் when you load a new membrane, you will put a spacer. நார்மலா இப்போ 80-40 மெம்பரேன் நம்ம சொல்றது என்னன்னா 8 inch டயமீட்டர், 40 inch லென்த். இதுதான் வந்து 80-40 மெம்பரேன் சொல்றாங்க. இப்போ 40 inch எல்லா மெம்பரேனுமே எக்ஸாக்டா வித்தவுட் எனி டாலரன்ஸ் 40 inch இருக்குமா அப்படின்னா தி ஆன்சர் இஸ் நோ. ஆஸ் யூ நோ, எனி இன்ஜினியரிங் ப்ராடக்ட் வில் ஹாவ் அ டாலரன்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 to 2 mm இந்த மெம்பரேனோட லென்த்ல இட் இஸ் அலவுட். ஓகே, ஸோ அது வரைக்குமே வந்து அவங்க QC-ல பாஸ் பண்ணிடுவாங்க. இப்போ 6 எலமெண்ட் போட்டு ஒரு வெசல் நீங்க லோட் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு மெம்பரேனுக்கு 2 mm இருக்கு. ஓகே, அப்ப 6 மெம்பரேனுக்கும் 2 mm டிஃபரன்ஸ் இருக்கும்போது உங்களுக்கு 1.2 சென்டிமீட்டர் வந்து ஓவரால் சைஸ்ல டிஃபரன்ஸ் வந்துடும் இந்த ஆரையும் சேர்க்கும் போது. ஓகே, ஸோ இந்த டாலரன்ஸ் மெம்பரேனுக்கு மட்டும் கிடையாது, ப்ரெஷர் வெசல் மேனுஃபேக்சரருக்கும் இந்த டாலரன்ஸ் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அவங்க எண்ட் கனெக்டர் அவங்க சொன்ன எக்ஸாக்ட் டைமென்ஷன்ல எப்பொழுதுமே இருக்குமா அப்படின்னா இல்ல, அதுலயும் வந்து தே ஹாவ் மில்லிமீட்டர் டிஃபரன்சஸ் தேர் ஆஸ் வெல். ஓகே, ஸோ இதை சேம் பிராண்டு நீங்க வந்து இந்த வருஷம் வாங்குறதுக்கும் அடுத்த வருஷம் வாங்குறதுக்கும் டைமென்ஷனல் டிஃபரன்ஸ் இருக்குமான்னா கண்டிப்பா இருக்கும். பிகாஸ் தி டைமென்ஷனல் டிஃபரன்ஸ் இஸ் பார்ட் ஆஃப் தி மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் அண்ட் அது வந்து இட் இஸ் அன்அவாய்டபிள். ஓகே, ஸோ இப்போ மெம்பரேன்ல சரி இது 40 inch லென்த், ஓகே, டயாமீட்டர் 8 inch எப்பொழுதுமே வருமா? ஓகே, இல்லைன்னா எப்படி என் ப்ரெஷர் வெசல்ல ஃபிட் ஆகும் அப்படிங்கிற கேள்வி கண்டிப்பா வரும். ஓகே, டயாமீட்டர் 8 inch அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, அது முன்ன பின்ன இருந்தாலும் நீங்க ப்ரெஷர் வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணும்போது மெம்பரேன் வந்து பல்ஜ் ஆகி இட் வில் ஹாவ் அ க்ளவ் ஃபிட் வித் தி ப்ரெஷர் வெசல். ஓகே, அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் 24 ஹவர்ஸுக்கு உங்களுக்கு ரிக்வயர்டு அதாவது பர்மியேட் TDS வந்து நீங்க ப்ரொஜெக்ட் பண்ணபடி வராது. என்ன காரணம்னா தி மெம்பரேன் இஸ் அடாப்டிங் டு த ப்ரெஷர் வெசல். ஓகே, ஸோ ஒரு 24 ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் எடுக்கிற ரீடிங் தான் ஆக்சுவலா கரெக்ட். நீங்க ப்ரெஷர் கொடுக்க என்ன ஆகும்னா மெம்பரேன் வில் எக்ஸ்பேண்ட் அண்ட் தென் இட் வில் கரெக்ட்லி ஃபிட் இன் டு தி ப்ரெஷர் வெசல். இது வந்து லென்த்ல நடக்குமான்னா இது லென்த்ல நடக்காது. ஓகே, ஸோ நான் ப்ரெஷர் வச்சு தள்ளுறதுனால என் லென்த் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுமா அப்படின்னா லென்த்ல இது நடக்காது. ஸோ புது மெம்பரேன் லோட் பண்ணும்போது இந்த ஷிம்ங்கிறாங்கல்ல, ஸ்பேசர் போடுறது, இது வந்து வெரி கிரிட்டிக்கல். கரெக்டா மெஷர் பண்ணி கேப் இல்லாம போடணும். ஏன் இது போடலைன்னா என்ன ஆகும் அப்படிங்கும்போது, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 12 mm டிஃபரன்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஹை ப்ரெஷர்ல நீங்க பம்ப் ஆன் பண்ணும்போது அந்த 12 mm கேப்ல போய் மெம்பரேன் போய் அந்த பக்கம் அடிக்கும். சேம் திங் வில் ஹேப்பன் வென் யூ ஷட் டவுன் த சிஸ்டம். ஒரு 30 bar ப்ரெஷர் நம்ம கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கோம், டக்குன்னு கட் பண்ணோம்னா the membrane will oscillate towards the other side. இப்படி அடிக்க என்ன ஆகும்னா உங்க பர்மியேட் டியூப் இன்டர் கனெக்டர்ஸ் வந்து பிரேக் ஆயிடும். ஓகே, ஸோ பர்மியேட் டியூப் பிரேக் ஆச்சுன்னா தெர் இஸ் நோ அதர் வே எக்ஸப்ட் டு ரீப்ளேஸ் த மெம்பரேன். ஏன்னா அதை ஒட்ட வச்சு நம்மளால அதை ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது. இட் வில் பி டீப் இன்சைட் தி மெம்பரேன். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் நாட் ஏபிள் டு ஃபிக்ஸ் இட்.
Okay, so in the point on the I want to bring it up. So any new membrane ஏற்கனவே நான் இந்த பிராண்ட் தான் யூஸ் பண்ணேன், நான் மெம்பரேன் மட்டும் மாத்துறேன், அதனால நான் இதை மெஷர் பண்ண வேண்டாம், it is the same brand அப்படின்னா no, it is not true. Okay, same brand liye different lots will have different measurements. So every time you change the membrane, it is very critical that make sure that there is no space for oscillation within the vessel. ஓகேங்களா? Any questions? ஓகே. ஸோ ஸ்டார்ட்அப்ல நார்மலா நீங்க பண்றது தான். ஸ்டார்ட்அப்ல இங்க நான் ஹைலைட் பண்ண வேண்டிய பாயிண்ட் என்னன்னா ஃப்ளஷிங் எதுக்கு கொடுக்குறோம்னா, கிராஜுவலா வாட்டரை நம்ம ஃபீட் பண்ண உள்ள இருக்க சிஸ்டம்ல இருக்க ஏரை ரிமூவ் பண்றது தான் நம்மளோட பிரைமரி கோல். ஏன்னா as you know, RO systems are high pressure systems, and having an airlock inside a pressure vessel or inside the any pipings is not good at all. அது எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல வந்து நம்ம காம்பனண்ட்டை பிரேக் பண்ணிருக்கோம். Okay, so one thing which you will have to take care is slowly start flushing and slowly start removing the air inside the system, and then operations ஆரம்பிக்கணுங்கிறது தான். தட் இஸ் த பாயிண்ட். அதர் தன் தட் இதுல போட்டிருக்கிறது எல்லாமே நீங்க நார்மலா பண்றது தான். ஓகே, மீனிங் லோட் பண்ணிட்டு ஃப்ளஷ் பண்ணிட்டு தென் யூ ஸ்லோலி ஸ்டார்ட். இன்னொரு பாயிண்ட் என்னன்னா, ஸ்டார்ட் அப் பண்ணும்போது டு நாட் கோ, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து 30 பார் ஆர் 20 பார் ஹை ப்ரெஷர் பம்ப்ல தான் இந்த சிஸ்டம் ஆப்ரேட் ஆகுது அப்படின்னா, the pressure build should be gradual. அதாவது 0.5 bar per second. இப்போ 20 பார்னா நீங்க ஒரு 30 செகண்ட்ஸ்ல தான் அதை அச்சீவ் பண்ணணும். ஓகே, இட்ஸ் நாட் லைக் யூ ஸ்விட்ச் ஆன் த சிஸ்டம் அண்ட் டைரக்ட்லி இட் கோஸ் அண்ட் ஹிட்ஸ் 30 bar. ஓகே, ஏன்னா இது வந்து க்ளோஸ்லி கனெக்டட் டு திஸ் இஷ்யூ as well. நீங்க கிராஜுவலா ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அங்க கேப் இருந்தாலுமே இப்போ மெம்பரேன் போய் வேகமா அடிக்காது. ஓகே, வேறஸ் கேப் இருக்கிற பட்சத்துல நீங்க இமீடியட் ப்ரெஷர், இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ப்ரெஷர் கொடுக்கும்போது இட் வில் கோ அண்ட் ஹேமர் அகேன்ஸ்ட் தி எண்ட் கனெக்ட். ஓகே, ஸோ அதுக்காக தான் மேபி நம்ம நூல் பிடிச்ச மாதிரி எக்ஸாக்டா இந்த ஸ்பேஸரையும் பண்ண முடியாது. மீனிங் 100% வித்தவுட் எனி கேப் அப்படின்னு. ஈவன் இஃப் தேர் இஸ் அ மார்ஜினல் கேப், ஸ்டார்டிங் த சிஸ்டம் இன் அ ஸ்லோ மேனர் வில் கிவ் யூ த அட்வான்டேஜ் ஆஃப் நாட் பிரேக்கிங் எனி காம்பனன்ட்ஸ் இன்சைட். ஓகேங்களா? ஷட் டவுன்லயும் சேம் திங் தான். இட் இஸ் நாட் லைக் யூ டிராஸ்டிக்கலி ஷட் டவுன். ஏன்னா அந்த பக்கம் போய் அடிக்கிறதுக்கு ஸ்பேஸ் இருக்குன்னா மெம்பரேனுக்கு, அதை அப்படியே செட்டா இந்த பக்கமும் வந்து அடிக்கிறதுக்கு சான்சஸ் உண்டு. ஓகே, ஸோ இட் இஸ் நெசசரி தட் ஸ்டார்ட் அப் நம்ம எப்படி கிராஜுவலா பண்றோமோ அதே மாதிரி தான் ஸ்லோவா சிஸ்டம் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா குறைச்சு தென் வி வில் ஹேவ் டு ஃபைனலி ஸ்டாப் த சிஸ்டம். ஓகே, அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட், ஃப்ளஷிங் யுவர் ஆர்ஓ சிஸ்டம் டியூரிங் ஸ்டார்ட் அப் அண்ட் ஷட் டவுன் இஸ் ஆல்வேஸ் ரெக்கமெண்டட். ஓகே, ப்ரிஃபரபிளி மேனுஃபேக்சரர் வந்து பெர்மியேட் வாட்டரை கேட்க மாட்டாங்க. ஓகே, பட் தெர் ஆர் பீப்புள் ஹூ டூ ஃப்ளஷிங் வித் பெர்மியேட் வாட்டர் ஆஸ் வெல். பட் ஏன்னா ஓவரால் ப்ரொடக்டிவிட்டியை குறைக்குங்கிறதுனால மேனுஃபேக்சரர்ஸ் டு நாட் ரெக்கமெண்ட் using permeate water, RO permeate water, but they do recommend flushing using the feed water. Okay, ஏன்னா பர்டிகுலரா இப்போ இப்போ மெம்பரேன் ஃபில்ட்ரேஷன் நடந்து ஒரு ஸ்டேஜ்ல நிற்கும் போது there is a fair chance that highly concentrated brine வந்து உள்ள இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப ஜாஸ்தி. அதை ரிமூவ் பண்ணுங்கிறதுக்காக தான் நம்ம பிரைமரியா ஃப்ளஷிங் பண்றது. Okay, so it is always recommended to flush your system before starting the system and after shutting down the system. Okay, so இது storage and preservation. Generally, UV rays is very harmful. So direct sunlightல not just this product, UFA, MBR, எல்லா இந்த பாலிமர் ப்ராடக்ட்ஸுமே they are very sensitive to UV light.
Okay, so it is preferable that you don't store it in under direct sunlight. அது கவர் போட்டிருந்தாலும் சரி. ஸோ அது ஒன்று. ரெண்டாவது, எக்ஸ்ட்ரீம் டெம்பரேச்சர் ஷுட் நாட் பி தேர். இட் கம்ஸ் இன் ஆக்சிஜன் பேரியர் பிளாஸ்டிக் கவர். அந்த பிளாஸ்டிக் கவர் யூஸ் பண்றதுனால பிளைண்டா கிழிக்காம ஒரு பார்ட் மட்டும் கிழிச்சிட்டு, ஸோ தட் இன் ஃபியூச்சர் இட் கேன் பி ரீயூஸ்ட். ஸோ இட் இஸ் வெரி எசென்ஷியல் தட் வி ப்ரிசர்வ் தட். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நாளைக்கு நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணணுமோ இல்லை ஸ்டோரேஜ் பண்ணணுமோ அப்படிங்கிற பட்சத்தில் these covers will come very handy. So it is recommended that you keep this oxygen barrier cover because it will be of definite use. Okay, so அதே மாதிரி ஸ்டோரேஜ் 4-5 நாளைக்கு மேல நான் வந்து மெம்பரேன் யூஸ் பண்ண போறது இல்ல, ஐ எம் பிளானிங் டு டேக் இட் அவுட் அண்ட் ஸ்டோர் இட் சம்வேர் அப்படின்னா சோடியம் மெட்டபைசல்ஃபேட் தான் வி ரெக்கமெண்ட். ஓகே, ஒய்? பிகாஸ் இட் அவாய்ட்ஸ் குளோரின் அப்சார்ப் பண்ணிக்கும். ரெண்டாவது வந்து இட் வில் ஆல்சோ அவாய்ட் growth ஆஃப் ஆர்கானிசம்ஸ். எனி பயாலஜிக்கல் ஆர்கானிசம்ஸ் அதோட growth-உம் வந்து இட் வில் avoid. So if you are planning to store your membrane or not run it for more than 5-6 days, it is recommended that you store it in a SBS. இது வந்து நீங்க மெம்பரேனை வெளியே எடுத்து தான் பண்ணணும்னு கிடையாது. உங்க ஆர்ஓ சிஸ்டம்லயே இப்ப நம்ம சிஐபி பண்ற மாதிரி what you can do is you can have a SBS solution and fill your pressure vessels with SBS solution. ஓகே, எஸ்பிஎஸ்க்கு ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, நீங்க வந்து அதை மந்த்லி ஆர் பை மந்த்லி யூ வில் ஹேவ் டு செக். என்ன காரணம்னா, when it comes with contact in air, okay, அதோட நேச்சுரல் என்னன்னா it will go pH வந்து 3க்கு கீழே போகும். ஓகே, which means அப்போ இது எசென்சியலா நம்ம சிஐபி பண்ற மாதிரி ஆயிடும். if pH goes below 3, okay, what we are doing is சோக்கிங்ல நம்ம சிஐபி சோக்கிங் பண்ற மாதிரி இந்த சொல்யூஷன் ஆயிடும். so it is essential that you check it every 4 to 6 weeks in case you are storing it for long term. ஓகே, அதோட பிஹெச் செக் பண்ணிட்டு இன்கேஸ் பிஹெச் வந்து 3 கீழே போகுதா அப்படின்னா அந்த சொல்யூஷனை ட்ரெயின் பண்ணிட்டு யூ வில் ஹேவ் டு லோட் இட் வித் ஃப்ரெஷ் சொல்யூஷன். ஓகே, ஸோ ட்ரபிள் ஷூட்டிங். ஸோ இது இந்த பிபிடி நான் ஷேர் பண்றேன் எல்லாத்துக்கும். ஓகே, ஸோ வாட் இட் பிரைமர்லி மீன்ஸ் இஸ், ஸோ லெஃப்ட்ல காசு எடுத்துக்குவோம், டீக்ரேடேஷன் ஆஃப் மெம்பரேன். அதாவது மெம்பரேன் வந்து டீக்ரேட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா என்ன, டீக்ரேட் வாட் மீன் இஸ் ஆக்சிடைஸ் ஆயிடுச்சு, மீனிங் போர் ஓப்பன் ஆயிடுச்சுங்கிறது தான் டீக்ரேடேஷன் ஆஃப் மெம்பரேன். அப்போ என்ன ஆகும்னா உங்க ப்ராடக்ட் ஃப்ளோ ரேட் கண்டிப்பா இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஏன்னா போர் ஓப்பன் ஆனதுனால மெம்பரேன் கொடுக்குற ரெசிஸ்டன்ஸ் குறையுது. ஓகே, ஆனா டவுன் சைடு என்னன்னா ரிஜெக்ஷன், அதாவது உங்க பெர்மியேட் டிடிஎஸ் ஏற ஆரம்பிக்கும். ஏன்னா போர் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. Differential pressure, again, that will also go down. Why? Because there is not enough resistance from the membrane. Okay, so அடுத்த leak in element பாத்தீங்கன்னா அது என்ன மெக்கானிக்கல்லா இருக்குமா இல்ல it is because of permeate tube crack அது மாதிரி இருக்குமா அப்படிங்கிறது what you can do is, depending on this, என்ன பண்ணணும், என்ன செக்கிங். ஓரிங் லீக்கா, யூஸ்வலா என்ன ஆகும், ஓரிங்க்கு ஏதாவது ஷாக் வைப்ரேஷன் அதனால தான், இல்லைன்னா குவாலிட்டி லோவர் குவாலிட்டி ஓரிங் இருக்கிறதுனால இட் குட் ஹவ் பீன் டேமேஜ். வாட் வி நீட் டு டூ, வி ஹவ் டு ரீப்ளேஸ் த ஓரிங். பிரைன் சீலா சேம் திங். பிரைன் சீல் ஃபெயில் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும்னா உங்க ப்ராடக்ட் ஃப்ளோ ரேட் குறையும், ரிஜெக்ஷன் ரேட்டும் குறையும், ப்ரெஷரும் குறையும். ஏன்னா நீங்க கொடுக்குற தண்ணியை அப்படியே அந்த பக்கம் வெளியே வரும். ஓகே, சென்டர் பைப் டேமேஜ். இந்த சென்டர் பைப்னா பெர்மியேட் டியூப் டேமேஜ் சொல்றாங்க. பெர்மியேட் டியூப் டேமேஜ் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா உங்க ஃபீட் வாட்டர் வந்து இட் வில் கோ ஆன் த பெர்மியேட் சைடு வித்தவுட் ஃபில்ட்ரேஷன். ஓகே, விச் மீன்ஸ் உங்க ப்ராடக்ட் ஃப்ளோ ரேட் ஏற போகுது, உங்க ரிஜெக்ஷன் பர்சன்டேஜ் குறைய போகுது. இப்போ மெம்பரேன்ல கேப் இருக்கிறதுனால உங்க டிஃபரன்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆட்டோமேட்டிக்கா குறைஞ்சிடும். ஓகே, ஸோ இந்த 14 பாயிண்ட்டையும் வந்து யூ கேன் ஹேவ் இட் அஸ் எ செக்லிஸ்ட். ஓகே, டிபெண்டிங் ஆன் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங், அதோட எப்படி அது இண்டிகேட் பண்ணும், லைக் உங்க ப்ராடக்ட் ஃப்ளோ ரேட் எப்படி அதை அஃபெக்ட் பண்ணும், ரிஜெக்ஷன் எப்படி அஃபெக்ட் பண்ணும், டிஃபரன்ஷியல் ப்ரெஷர் என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறத வச்சு நீங்க என்ன டைப் ஆஃப் டேமேஜ், அதுக்கு என்னென்ன மெஷர்ஸ் எடுக்கணுங்கிறத யூ கேன் கிளியர்லி டேக் இட் ஃப்ரம் திஸ். ஓகே,
ஸோ கிளீனிங். ஸோ இந்த கிளீனிங்ல ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், எப்போ நான் கிளீன் பண்ணணும்? வாட் டிசைட்ஸ் தட் மை மெம்பரேன் ஷுட் பி கிளீன்ட்? ஓகே, ஸோ இந்த 3 பராமீட்டர் நம்ம இதுல இருந்தோம்ல, இதுல பார்த்த இந்த 3 பராமீட்டர் தான் ப்ராடக்ட் ஃப்ளோ ரேட், ரிஜெக்ஷன் ரேட், டிஃபரன்ஷியல் ப்ரெஷர். அதே தான் சொல்றேன். ப்ராடக்ட் ஃப்ளோல டிக்ரீஸ் இருந்தா 10%, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இன்னைக்கு சிஸ்டம் ஆரம்பிக்கிறேன், எனக்கு பர்மியேட் வந்து 50 மீட்டர் கியூப் பர்மியேட் வந்துகிட்டு இருக்கு, அது வந்து 45க்கு வந்துருச்சா? இல்ல டிஃபரன்ஷியல் ப்ரெஷர் நான் சிஸ்டம் ஆரம்பிச்சேன் 0.5 பார் இருந்தது, ஓகே, இன்னைக்கு அது வந்து 50% ஏறி 0.75 பார் ஆகுது அப்படிங்க. அந்த பட்சத்துல மூணாவது வந்து சால்ட் ரிஜெக்ஷன். சால்ட் ரிஜெக்ஷன்னா ஒன்றும் இல்லை, உங்களோட பர்மியேட் குவாலிட்டி தான். ஓகே, இன்னைக்கு பர்மியேட் டிடிஎஸ் வந்து 100 வருது, ஓகே, ஆனா இப்போ 120 ஆயிடும். மீனிங் ரிஜெக்ஷன் ரேட் குறைஞ்சிருக்கு, சால்ட் பாசேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ 120 ஆகுது. இந்த 3 பராமீட்டரையும் யூ ஹாவ் டு கான்ஸ்டன்ட்லி மானிட்டர், பிகாஸ் தீஸ் ஆர் வெரி கிரிட்டிக்கல் ஃபார் உங்க ஆர்ஓட ஹெல்த்தை பார்க்கறதுக்கும் சரி, வென் டு யூ கமென்ஸ் சிஐபி. ஓகே, இந்த 3ல எது நடந்தாலும் இட் மீன்ஸ் தட் தெர் இஸ் அ ப்ராப்ளம் இன் த சிஸ்டம் அண்ட் யூ வில் ஹாவ் டு டேக் ரெமிடியல் ஆக்ஷன். ஓகே, ஸோ இல்ல நான் சிஐபி பண்றது லேட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, இந்த ஃபவுலன்ஸும் ஸ்கேலன்ஸும் என்ன ஆகும்னா, பிகினிங் ஸ்டேஜ்ல தே கேன் பி, ஆஸ் யூ நோ, நம்ம சிஐபி வந்து ஹை ப்ரெஷர்ல பண்ண போறது இல்லை, மேக்ஸிமம் 1 to 2 பார்ல தான் நம்ம சிஐபி பண்ண போறோம். ஓகே, இந்த பிகினிங்லயே நம்ம பிடிக்காம இருந்தோம்னா, இந்த ஃபவுலன்ஸும் ஸ்கேலன்ஸும் என்ன ஆகும்னா, தே வில் solidify within the membrane surface. அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹை ப்ரெஷர்ல கொடுக்குற சிஐபி கொடுக்காததுனால என்ன ஆகும்னா, நீங்க கொடுக்குற சிஐபி சொல்யூஷன் இந்த ஃபவுலன்ஸையும் ஸ்கேலன்ஸையும் சுத்தி தான் போகுமே ஒழிய இட் வில் நெவர் பிரேக் டவுன் தீஸ் திங்ஸ். ஓகே, தட் இஸ் தி ப்ராப்ளம் வித் டிலேயிங் சிஐபி. ஏன்னா ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் இட் வில் பி இம்பாசிபிள் ஃபார் அஸ் டு ரிமூவ் தீஸ் ஃப்ரம் த சிஸ்டம். ஓகே, ஏன்னா வி ஹவ் கிராஸ் த பேரியர், லைக் கெமிக்கலா இதை டிசால்வ் பண்ணி வெளியே கொண்டு வர டைம் நம்ம தாண்டிட்டோம். நவ் தட் இட் ஹஸ் ஹார்டன்ட், there is no way that we could take this out of the RO membrane. Okay, so அடுத்த பாயிண்ட் நான் ஏற்கனவே சொன்னதுதான், cleaning solutions are very very aggressive to the membrane. Okay, and so it is very essential that we clean only when necessary. We do not clean as per schedule. We clean only when it is necessary. பிஹெச் எக்ஸ்ட்ரீமும் டேமேஜ். அண்ட் சில டைம் நிறைய இடத்துல பார்த்துருக்கேன், என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பிஹெச் மெஷர் பண்ணும்போது பர்டிகுலர்லி ஹை பிஹெச்ல இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு. ஓகே, நீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காஸ்டிக் வச்சு நீங்க ஹை பிஹெச் போறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், மிக்ஸ் பண்ணும்போது ஓகே யூ வில் லுக் அட் லைக் 10 பிஹெச் காட்டும். ஓகே, மிக்சிங் காஸ்டிக் வித் வாட்டர், வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் இட் எமிட்ஸ் டெம்பரேச்சர், மீனிங் அது வந்து ஒரு எக்ஸோதெர்மிக் ரியாக்ஷன். என்ன ஆகும்னா ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைம், சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்க பாக்குறீங்க 10 பிஹெச் இருக்கு, ஒரு 15 மினிட்ஸ் கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா அந்த பிஹெச் 12 இருக்கும். ஓகே, பிகாஸ் இட் டேக்ஸ் டைம் டு ரியாக்ட் வித் த என்விரான்மெண்ட் அண்ட் வாட்டர் அண்ட் ஆக்சுவலி செட்டில் இன் த பிஹெச். ஸோ இட் இஸ் வெரி எசென்ஷியல் தட் நீங்க சிஐபி சொல்யூஷன் மிக்ஸ் பண்ணும்போது யூ வெயிட் ஃபார் அட்லீஸ்ட் 15 மினிட்ஸ் பிஃபோர் யூ டேக் தி ஆக்சுவல் பிஹெச் ரீடிங். ஏன்னா நீங்க கலந்த உடனே எடுக்கிற ரீடிங் வந்து தட் இஸ் நாட் ட்ரூ. அது ஹையர் எண்ட்லயும் சரி லோயர் பிஹெச்லயும் சரி, இட் யூ வில் ஹாவ் டு கிவ் த கெமிக்கல் ப்ராசஸ் சம் டைம் டு ஹேப்பன் அண்ட் தென் மெஷர். ஸோ நம்ம போடும்போது 12 பிஹெச்னு நம்ம பார்ப்போம், ஆனா 15 நிமிஷம் கழிச்சு அது 14 பிஹெச்ல இருக்கும். ஓகே, which is very very dangerous for the membrane. Okay, so it is very essential every time you prepare a CIP solution, whether it is high pH or low pH, எதுனாலும் you wait for 10 to 15 minutes at least before you take the actual pH reading. Okay, so அடுத்த பாயிண்ட், always clean vessels in parallel, not in series. இந்த சீரீஸ்ல என்ன ப்ராப்ளம்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல இருக்க ஃபவுலண்ட் எல்லாம் ஃப்ளஷ் பண்ணி வெளியே கொண்டு வந்து அதை ட்ரெயின் பண்ணாம கொண்டு போய் அடுத்த ஸ்டேஜ்ல கொண்டு போய் விடக்கூடாதுங்கிறது தான். பிகாஸ் ரைட் நோ வாட் யூ ஆர் டூயிங் இஸ் யூ ஆர் கிளீனிங் ஒன் ஃபர்ஸ்ட் சிஸ்டம் அண்ட் தென் அதோட ஃபவுலன்ஸ் ஸ்கேலன்ஸ் எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து அடுத்த சிஸ்டம்ல தள்ளக்கூடாது. ஸோ ஸ்டேஜ் வைஸ் கிளீனிங் இஸ் ஹைலி ரெக்கமெண்டட் தேன் கண்டினியூஸ் கிளீனிங். ஓகே, ஸோ மற்றதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். அதே மாதிரி ஆல்வேஸ்
always start with high pH cleaning. இல்ல low pH ல ஆரம்பிச்சுட்டு then high pH பண்ணுங்க. Sorry, you start with the low pH and then you go with high pH. Okay, so finally now the CIP solution volume. This is the minimum required CIP solution for 4-inch vessel ko 8-inch vessel ko, irrespective of அதாவது ஒரு எலமெண்ட்டுக்கு சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஃபவுலிங் ஹெவியா இருக்கு, ஸ்கேலிங் ஹெவியா இருக்குன்னா நீங்க 80 லிட்டர் பெர் எலமெண்ட்னு கணக்கு போட்டுக்கலாம். இதே வந்து இல்ல நார்மல் ஆவரேஜ் அப்படின்னா யூ கேன் டூ அப் டு 60. ஓகே, இப்போ பிராக்கிஷ் வாட்டர் சிஸ்டம் அதுக்கெல்லாம் வந்து 40A போதும். இது இந்த 80 லிட்டர்ஸ்ங்கிறது பெர் எலமெண்ட். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வெசல்ல உங்களுக்கு 6 எலமெண்ட் இருக்குன்னா 80 into 6 480 லிட்டர்ஸ் வந்து மெம்பரேனுக்கு மட்டும். திஸ் டஸ் நாட் இன்க்ளூட் உங்க பைப்பிங், எங்க சிஐபி டேங்க்ல இருந்து நீங்க கொண்டு போற பைப்பிங், இதெல்லாம் வந்து யூ வில் ஹேவ் டு கீப் அடிஷனல் கால்குலேஷன் ஃபார் தட். ஓகே, இது வந்து மெம்பரேனுக்காக தேவைப்படுறது மட்டும். அதே மாதிரி ஃப்ளோ ரேட் வந்து 6 to 9 மீட்டர் கியூப் per hour per vessel in case of 8 inch, irrespective of எத்தனை மெம்பரேன் அதுல இருக்குங்கிறது பிரச்சனை கிடையாது. அதுல ஒரு எலமெண்ட் இருந்தாலும் சரி 6 எலமெண்ட் இருந்தாலும் சரி, ஓகே, பெர் வெசலுக்கு நீங்க வந்து 6 to 9 மீட்டர் கியூப் ஃப்ளோ மெயின்டைன் பண்ணணும். அதே மாதிரி சிஐபி பிரஷர் இஸ் நாட் ரெக்கமெண்டட் டு கோ பியாண்ட் 2 bar. ஓகே, ஏன்னா டிபெண்டிங் ஆன் சொல்யூஷன் அதுக்கு மேல ப்ரெஷர் கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்து ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷரை ஓவர்டேக் பண்ணிட்டு தி ஆர்ஓ மெம்பரேன் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் பீயிங் கிளீன்டு இட் வில் ஸ்டார்ட் ஃபில்டரிங் யுவர் சிஐபி சொல்யூஷன். ஓகே, ரீப்ளேஸ்மெண்ட். ஓகே, ஸோ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வந்து when we find mechanical damage இல்ல physical damage இல்ல foulant scalant அது மாதிரி damage, ஓகே, so அப்போ வரும்போது of course we'll have to replace the RO membrane. ஓகே, 100% சிஸ்டம்ல இருக்க எல்லா எலமெண்ட்டையும் ரீப்ளேஸ் பண்றதை விட பார்ஷியல் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் இஸ் அப்சல்யூட்லி தி எஃபிஷியன்ட் வே டு டூ இட். ஓகே, பை பார்ஷியல் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்னா என்னன்னு சொல்றேன்னா உங்களுக்கே தெரியும், ஒரு 6 எலமெண்ட் வெசல்ல ஃபவுலிங், இப்போ என் சிஸ்டத்துல ஃபவுலண்ட்னால போகுதா, மெக்கானிக்கல் டேமேஜ்னால போகுதா, ஸ்கேலர்னால போகுதா அப்படிங்கிறத நான் டிசைட் பண்ணிட்டேன்னா, இன்கேஸ் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு ஃபவுலிங்னால தான் எனக்கு மெம்பரேன் போயிடுச்சு அப்படிங்கிற பட்சத்துல உங்களோட எலமெண்ட், அதாவது வெசல்ல இருக்க ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட் தான் இருக்கிறதுலே ஜாஸ்தி பாதிக்கப்பட்டது ஃபவுலண்ட்னால. இதே ஸ்கேலண்ட்னாலனா லாஸ்ட் எலமெண்ட் தான் இருக்கிறதுலே ஜாஸ்தி பாதிக்கப்படும். ஸோ இப்போ நீங்க ரீப்ளேஸ் பண்ணணும்னா இன்கேஸ் ஃபவுலண்ட் ஃபெயிலியர் அப்படிங்கிற பட்சத்துல இட் இஸ் ரெக்கமெண்டட் தட் யூ ரீப்ளேஸ் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் மெம்பரேன் ஆர் ஃபர்ஸ்ட் 2 மெம்பரேன்ஸ், பிகாஸ் இந்த மெம்பரேன்ஸ் தான் மேக்சிமம் அடி வாங்கிது இன்ஸ்டெட் ஆஃப் சேஞ்சிங் தி என்டையர் சிஸ்டம். அதே மாதிரி புது மெம்பரேன்ஸ் லோட் பண்ணும்போது ஆல்வேஸ் ட்ரை டு புட் இட் வெசலோட கடைசியில போட ட்ரை பண்ணுங்க, ஏன்னா அங்கதான் வந்து கான்சென்ட்ரேஷன் ஜாஸ்தியா இருக்கும். ஸோ வெசலோட ஃபர்ஸ்ட்ல போடாம வெசலோட லாஸ்ட்ல போடுறது தான் பெஸ்ட் டிசிஷன். ஓகே, ஸோ வாட் வில் டூ இஸ், சே ஃபவுலண்ட்னால ஃபெயில் ஆகுதா, சரி நான் ஃபர்ஸ்ட் 2 மெம்பரேனை ரீப்ளேஸ் பண்ண போறேன் அப்படிங்கிற பட்சத்துல நீங்க என்ன பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் 2 மெம்பரேனையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டு மீதி இருக்க 4 மெம்பரேனை முன்னாடி கொண்டு வந்துட்டு புது மெம்பரேனை கடைசியில போகணும். ஓகே, தி சேம் இஸ் ரிவர்ஸ் ஃபார் ஸ்கேலன்ஸ். லாஸ்ட் 2 மெம்பரேனை நான் ரீப்ளேஸ் பண்ண போறேன் அப்படின்னா, ஓகே, அப்படியே எடுத்துட்டு அங்க புது மெம்பரேனை இன்ஸ்டால் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ யூஆர் உங்க ரீப்ளேஸ்மெண்ட் எப்படி இருக்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் யூ ஹேவ் டு ஐடென்டிஃபை வாட் இஸ் த காஸ் ஆஃப் ஃபெயிலியர் அண்ட் விச் மெம்பரேன்ஸ் ஹேவ் ஃபெயில்டு. இன்ஸ்டெட் ஆஃப் பொதுவா எல்லா மெம்பரேனையும் ரீப்ளேஸ் பண்றதை விட ஃபெயிலியருக்கு காசு என்ன, எந்தெந்த மெம்பரேன் ஃபெயிலியர் ஆயிருக்கு, எனக்கு இந்த ஃபெயிலியர்னால வாட், சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு ஃபீட் பர்மியட் ஃப்ளோ எனக்கு குறைஞ்சிருச்சு, 50 வர வேண்டிய இடத்துல 40 தான் வருது அப்படிங்கிற பட்சத்துல யூ வில் ஹேவ் டு மேக் அ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் டு அச்சீவ் தட். ஓகே, ஸோ 50க்கு பதிலாக 40 வருது, நான் இன்னொரு 10 மீட்டர் கியூப் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், இன்ஸ்டெட் ஆஃப் இருக்கிற 50 மெம்பரேனையும் மாத்துறதுக்கு யூ ஹேவ் டு ஐடென்டிஃபை the 10 membranes which have
been creating problem, and then replace that so that you bring back your system to 50 meter cube again. Okay. ஸோ கிரைடீரியா ஃபார் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் நான் சொன்னது முதல்ல தான், ப்ராடக்ட் ஃப்ளோ ரேட்னால இல்லை டிஃபரன்ஷியல் ப்ரெஷர் ஜாஸ்தி, இதுதான் எக்ஸாக்ட் சீக்வன்ஸ். மீனிங் ஏதோ ஒன்று ப்ராடக்ட் ஃப்ளோ ரேட் கம்மியாக கொடுக்குதோ தட் வில் பி. இதில் நான் இன்க்ளூட் பண்ணாதது இன்னொன்று என்னன்னா மெக்கானிக்கல் ஃபெயிலியர். மெக்கானிக்கல் ஃபெயிலியர்னா நம்ம ஒன்றுமே பண்ண முடியாது, வி ஹாவ் டு ரீப்ளேஸ் த மெம்பரேன். தட் அதுக்கு சாய்ஸே கிடையாது. ஓகே. இது இல்லாம சிஸ்டம்ல ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் எதுக்கு கொடுப்பேன்? லோயஸ்ட் ப்ராடக்ட் ஃப்ளோ ரேட் எது கொடுக்குதோ அந்த மெம்பரேன் தான் ஃபர்ஸ்ட் ரீப்ளேஸ் பண்ணுவேன். ஓகே. ரெண்டாவது ஹையஸ்ட் டிஃபரன்ஷியல் ப்ரெஷர் எது கொடுக்குதோ அந்த மெம்பரேன் நான் ரீப்ளேஸ் பண்ணுவேன். மூணாவது லோயஸ்ட் சால்ட் ரிஜெக்ஷன் எது பண்ணுதோ அந்த மெம்பரேனை நான் மாற்றுவோம். இது சில டைம் இது ஃபிக்ஸ்டு கிடையாது. சில டைம் எனக்கு பெர்மியேட் குறையல ஆனா பெர்மியேட் டிடிஎஸ் ஏறுது. அப்படிங்கிற பட்சத்துல நீங்க லோயஸ்ட் சால்ட் ரிஜெக்ஷன் கொடுக்குற மெம்பரேனை தான் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். ஓகே. ஸோ தீஸ் ஆர் இது மேனுஃபேக்சரர் சொல்ற சீக்வன்ஸ். ஆனா டிபெண்டிங் ஆன் யுவர் நீடு இட் மே சேஞ்ச். நான் சொன்ன எக்ஸாம்பிள் மாதிரி தான், எனக்கு சால்ட் ஜாஸ்தியா வருது அப்படிங்கிற பட்சத்துல எந்த மெம்பரேன் சால்ட்டை ரிஜெக்ட் பண்ணாதோ அந்த மெம்பரேனை தான் நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். ஸோ டிபெண்டிங் ஆன் வாட் யூ நீட் டு அச்சீவ், you will choose one of these membranes to replace. ஓகேங்களா? அவ்வளவுதான். எனி questions? ஹலோ. Dear participant, this is a Q&A session. If you have any questions, can you ask in the chat box, and also our speaker available to answer your questions. சார் கேட்குதுங்களா? சார் குட் ஆஃப்டர்நூன் சார். குட் ஆஃப்டர்நூன் சார். சார் எங்கள்கிட்ட ரொட்டேஷன் பயோ கான்டாக்டர் அப்படின்னு ஒரு ஏரேஷன் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குதுங்க சார். சரிங்க. அது சூட்டபிள் ஃபார் ஆர்ஓங்க சார். நான் பயாலஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்ல ஐ எம் நாட் வெரி வேர்ஸ்ட். எங்களுக்கு பிரைமரியா செப்பரேஷன் சிஸ்டம் தான். ஓகே. ஸோ எம்பிஆர், யூஎஃப், ஆர்ஓ, என்எஃப் இதுல தான் நாங்க எக்ஸ்பர்ட்ஸ். ஒழிய பிரைமரியை பத்தி எந்த கேள்வி கேட்டீங்கனாலும் எனக்கு ஜாஸ்தி தெரியாது. ஓகே ஓகே. சேம் வித் செகண்டரியும். பயாலஜிக்கல்ல கேட்டீங்கன்னா இன்ஃபேக்ட் ஐ எம் நாட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் இன் தட். ஓகே ஓகேங்க சார். தேங்க்ஸ் சார். ஓகே. Hello. சொல்லுங்க சார். This is Super from LW, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Sir, one more clarification. Please. Yes. சார், இந்த பிரச்சனை மொத்தம் 6 எலிமெண்ட் இருக்குது. நீங்க லாஸ்ட் சொன்னீங்க இல்லையா, சால்ட் ரிஜெக்ஷன் எது அப்படின்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம்னா அது எப்படி சார் ஃபைண்ட் அவுட் பண்றது? ப்ரோபிங் சார், ப்ரோபிங் டெஸ்ட். ஓகே. ஒரு கண்டக்டர் வச்சிருப்போம். மீனிங் நம்ம கண்டக்டிவிட்டி மீட்டர் இருக்குல்ல, அதே மாதிரி ப்ரோப்ல ஒரு கண்டக்டிவிட்டி மீட்டர் வரும். சரிங்களா? ஓகே. அதை என்ன பண்ணுவோம்னா மெம்பரேனுக்குள்ள ஒவ்வொரு மெம்பரேனா போய், சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மெம்பரேன் 40 இன்ச் லென்த், கரெக்டுங்களா? Yes, sir. Yes, sir. 6 மெம்பரேன் இருக்கு. ஸோ என்ன பண்ணுவீங்கன்னா இந்த பக்கம் ஒரு 5 இன்ச் விட்டுருங்க, ஏன்னா எண்ட் கனெக்டர் இருக்கும் உங்களுக்கு. கரெக்டா? ஓகே. ஸோ இந்த எண்ட்ல இருந்து நீங்க ப்ரோ பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவீங்கன்னா 25 இன்ச்ல போய் ஸ்டாப் பண்ணி ஒரு ரீடிங் எடுப்பீங்க. ஓகே. அதுக்கப்புறம் அதுல இருந்து 20 இன்ச் ஆட் பண்ணுவீங்க. ஏன்னா அப்ப அதுல இருந்து 20 இல்ல 40 இன்ச் ஆட் பண்ணுவீங்க. ஏன்னா இப்போ அடுத்த மெம்பரேனோட மிடில்ல போய் நிப்பீங்க. கரெக்டுங்களா? அப்போ சோ ஃபர்ஸ்ட் 25ல நம்ம ஒரு ரீடிங் எடுத்தோம். ஓகே. அதுக்கப்புறம் 40 இன்ச் ஆட் பண்ணி 65ல ஒரு ரீடிங் எடுப்போம். ஓகே. அதுக்கப்புறம் திரும்ப 40 இன்ச் ஆட் பண்ணி 105ல ஒரு ரீடிங். இது மாதிரி 6 ரீடிங் எடுக்கும்போது எந்த மெம்பரேன் லோயஸ்ட் சால்ட் ரிஜெக்ஷன் கொடுக்குதோ, ஏன்னா இப்ப நீங்க என்ன டெஸ்ட் பண்றீங்கன்னா பெர்மியேட் குவாலிட்டி ஆஃப் ஈச் மெம்பரேன் டெஸ்ட் பண்றீங்க. ஓகே. சோ இப்போ இந்த கம்பாரிசன்லயே இத நீங்க என்ன பண்ணணும்னா ஒரே ஒரு தடவை பண்ணக்கூடாது. யூ வில் ஹேவ் டு டு அட்லீஸ்ட் 3 டைம்ஸ்.
ஓகே ஓகே, ஸோ இந்த டேட்டா வச்சு பாத்தீங்கன்னா எந்த மெம்பரேன் வந்து சால்ட் ஜாஸ்தி ரிஜெக்ட் பண்ணுது, எந்த மெம்பரேன் கம்மியா பண்ணுதுங்கிறத அந்த ஸ்டெப் வரைக்கும். ஏன்னா 25வது இன்ச்ல நீங்க ஃபர்ஸ்ட் மெம்பரேனோட மிடில்ல இருக்கீங்க, ஓகே 65ல செகண்ட்ல இருக்கீங்க, 105ல தேர்ட்ல இருக்கீங்க, 145ல ஃபோர்த்ல இருக்கீங்க. அப்படிங்கிற பட்சத்துல இந்த ரீடிங் எல்லாம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கே ஆட்டோமேட்டிக்கா தெரிஞ்சிடும் எந்த மெம்பரேன் லோயஸ்ட் சால்ட் ரிஜெக்ஷன் பண்ணுது அப்படிங்கிறது. ஓகே சார் ஓகே தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ. ஓகே, Hi, sir. சொல்லுங்க சார். Sir, one more question, sir. எஸ் சார். சார் நாங்க வந்து ஒரு ஃபேக்டரியில எங்களுடைய ஃபேக்டரியில 1 mld சீவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட் வச்சிருக்கோம் சார். சரிங்க. இப்போதைக்கு வந்து எம்பிபிஆர் அப்படிங்கிற டெக்னாலஜி பேஸ் பண்ணி தான் வந்து அந்த ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆயிட்டு இருக்கு சார். ஓகே. But to move further forward, we wanted to achieve the zero liquid discharge status of that plant, sir. ஓகே, உங்களுடைய கைடன்ஸ் ஏதாவது கிடைக்குமா சார்? பண்ணலாங்க சார். ஜீரோ லிக்விட்னா நீங்க வாட்டரை என்ன பண்ண போறீங்க? Sir, water we are going to use it for the gardening purpose, sir. ஓகே ஃபைன். ஸோ அப்படின்னா ஜீரோ லிக்விட் கிடையாதுல்ல, நீங்க எப்படியும் அது கார்டன்னா இப்போ டிஸ்சார்ஜ் தானே பண்ண போறீங்க. ஏன்னா இப்போ உங்க டிடிஎஸ் எவ்வளவு சார் இருக்கு? பார்க்கணும் சார், பார்க்கணும். டிடிஎஸ் ரைட் நவ தெரியல. ஓகே, ஏன்னா கார்டனிங்க்கு ஐ திங்க் 2000 டிடிஎஸ் வரைக்கும் தே அலோவ். கார்டனிங்க்கு அந்த டிடிஎஸ் வந்து நீங்க கொடுக்கலாம். ஓகே சார். Okay, so my question is, zero liquid na it is a very costly system first and foremost. அதுக்கான requirement ஏன்னா இப்போ RO போடாம உங்களால ZLD அச்சீவ் பண்ண முடியாது. ஓகே, இப்போ அந்த RO பெர்மியேட்ட ஐடியலா என்ன பண்ணணும்னா குடிக்கணும். ஓகே, பட் people have this mental block of drinking sewage water. கரெக்ட் சார். ஓகே, சோ அது அப்ப அந்த RO வாட்டரை நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க? ஓகே, அதுக்கு இப்போதைக்கு ரைட் நவ நோ பிளான் சார். as you rightly told, the mental blockage ரிமூவ் பண்றதே பெரிய வேலையா இருக்கு சார். ஆமா. சோ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாங்க சார். சார்கிட்ட வாங்குங்க, நான் ஐ ஹெல்ப் யூ அவுட். ஆனா இட் டு பி ஃப்ராங்க், the return on investment of having a STP system as ZLD is very very expensive. ஓகே ஓகே சார். சார் குட் ஆஃப்டர்நூன் சார். நான் ஜீவானந்த் ஸ்ரீபெரும்புதூர்ல சொல்லுங்க சார். சார், இப்போ நமக்கு இந்த யூஸ்டு மெம்பரேன் வந்து நம்ம வேஸ்ட்டை வந்து வேஸ்ட்ல என்ன மாதிரியா கன்சிடர் பண்ணணும் சார்? ஹசார்டஸ் வேஸ்டா கன்சிடர் பண்ணணுமா, நான் ஹசார்டஸ் வேஸ்ட்? ஹசார்டஸ் சார். உங்ககிட்ட பைபேக் அந்த மாதிரி பண்ற மாதிரி அதை வச்சு என்ன பண்றதுன்னு அவங்களுக்கும் தெரியல. அது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமா இருக்குங்க சார். இன்னும் ஏன்னா யூ கேனாட் பர்ன் இட், இட் ப்ரொடியூசஸ் வெரி டாக்ஸிக் ஃபியூம்ஸ். ஓகே ஓகே, டிஸ்போசல் எப்படி சார்? ஆக்சுவலா அது டிஸ்போசல் ப்ராசஸ் என்ன சார்? எனக்கு தெரியாதுங்க சார் உண்மையாவே. ஏன்னா இப்போ டோரே மேனுஃபேக்சரர்ஸே யாருமே வந்து அதை பைபேக் பண்றது இல்லை. ஓ ஓகே ஓகே ஓகே, ஸோ பிகாஸ் இட் இஸ் காஸ்ட் ஓவர் ஹெட் எல்லாருமே. ஏன்னா அவங்க ரீயூஸ் பண்ண முடியும் மாதிரி இருந்தா கண்டிப்பா திரும்ப வாங்கிக்குவாங்க. ஓகே 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 ஓகே, ஸோ ஐ திங்க் இன்சினரேஷன் தான் ஆப்ஷன். இன்சினரேஷன்னா க்ளோஸ்டு செட்டப்ல வித்வுட் நீங்க ஏர் ஃபில்டர்ஸ் எல்லாம் வச்சு ஃபியூம்ஸ் ரிமூவ் பண்ணிட்டு அப்புறம் இன்சினரேட் பண்ணணும். ஓகே ஓகே சார். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் தி ஒன்லி ஆப்ஷன் சார். ஓகே ஓகே. ஸோ உங்க கான்டாக்ட் எப்படி சார்? நான் இவர்கிட்ட இருக்குங்க சார், IWMல இருக்கும். ஓகே சார். ஓகே, தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். சார் ஒன் மோர் கொஸ்டின் சார். சொல்லுங்க சார். சார் இப்போ எங்களோட பிளான்ட்டுக்குமே ஹெவி மெட்டல் பேஸ்டு ட்ரீட்டட் எஃப்ளூயன்ஸ் சார். ஓகே, ஸோ குரோம் ஜிங்க் நிக்கல் இதை ட்ரீட் பண்ணிட்டு RO ப்ராசஸ் பண்றோம். Sir, we are having a RO process, double stage, then multiple evaporators, and followed by ATFT. This is our system, sir. One more clarification: we are using for cleaning every 3 days once for RO plant. We are using SLA, EDTA, TSP. Sir, is it correct process, sir, for cleaning chemicals? Are there any alternative method? Heavy metals உண்மையாவே வந்து there is no cleaning, meaning there is no chemical that can clean out heavy metals. ஹெவி மெட்டல்ஸை நீங்க கண்டிப்பா என்ன பண்ணணும்னா ப்ரீ ட்ரீட்மெண்ட் ப்ராசஸ்ல செட்டில் பண்ணி தான் எடுக்கணும். தட் இஸ் தி ஒன்லி ஆப்ஷன். ஓகே சார். ஓகே, ஏன்னா இந்த நம்ம கன்வென்ஷனலா ஆரோக்கு கொடுக்குற எந்த கெமிக்கலுமே வந்து ஹெவி மெட்டல்ஸுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகாது. ஓகே, அப்படி ஹெவி மெட்டல்ஸ்க்கு ஒர்க் அவுட் பண்ற மாதிரி கொடுக்குற கெமிக்கல்ஸ் எல்லாமே RO மெம்பரேனை. ஆமா,
So the membrane lifetime பார்த்தீங்கன்னா maximum 6 months. Every 6 months once we have replaced it. This is the main ஆமா reason. என்ன காரணம்னா உங்க ஹெவி மெட்டல் உள்ள போய் உட்கார்ந்ததுக்கு அப்புறம் அதை வந்து ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது உங்களால. நீங்க டெய்லி கிளீனிங் போட்டீங்கன்னா கூட அது வெளியே வராது. So we have to remove heavy metal in first stage also. Pre-treatment, yes. Yes, pre-treatment also. Yes, ஆமாங்க சார். Thank you, sir. Sir, one more doubt. சொல்லுங்க. Good afternoon, sir. Good afternoon, சொல்லுங்க. Sir, myself Raghu from Chennai, sir. Pushuba JSW. Sir, எங்களுக்கு எப்படின்னா இந்த ஆர்ஓ பர்மிட் வாட்டர்ல போரான் பாராமீட்டர் வந்து எக்ஸிட் ஆகுது சார். ஓகே. எவ்வளவு சார் இருக்கு போரான்? 2 3 போரான் அப்போ 5 6 7 கிட்ட வருது. 5 6 7. ஓகே, ஃபைன். இங்கிலீஷ்ல வந்து 20 கிட்ட கொடுக்குறோம். பட் முன்னாடி உங்களுக்கு இஷ்யூ கிடையாது. இப்போ ரீசெண்ட் டேஸ்லாம் இங்கே இருக்கு. ஆனா ஃபீடு தான் நாங்க சேஞ்ச் பண்ணல சார். சோர்ஸ் ஆஃப் பிளேட் பாத்தீங்கன்னா சேம் தான் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். பட் ஸ்டில் போரான் எக்ஸிட் ஆகுது. எதுனா இருக்கா சார்? ரூட் காஸ் சொல்யூஷன். போரான் இப்போ நீங்க வாட்டர் என்ன போர் வாட்டரா? எங்க லொகேஷன் எங்க சார்? சார் நாங்க தோஷிபா இங்க மல்லி ஜோன்ல இருக்கோம் சார். அப்போ உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா சீ வாட்டர்ல மட்டும் தான் போரான் இருக்குங்க சார். ஓகே, நீங்க உங்க வாட்டர் சோர்ஸ் வந்து எய்தர் மஸ்ட் பி கண்டாமினேட்டட் வித் சீ பெட் ஆர் நீங்க வாங்குற, ஏன்னா மெஜாரிட்டி வந்து போரான் வந்து ரிமூவ் பண்றது கஷ்டம் இதுல இருந்து ஆர்ஓ மெம்பரேன் வச்சு. நான் சொன்ன மாதிரி போரான் ஹேஸ் ஒன்லி 91% ரிஜெக்ஷன். பெஸ்ட் கேஸ் சினாரியோ ஆர்ஓலயே சொல்றேன். சரிங்க. ஓகே, சோ இப்ப கடல்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 10 to 15 போரான் இருக்கும். ஓகே, அந்த சீ நீங்க டீசாலினேஷன் பண்ணி கொண்டு வந்தீங்கனாலும் போரான் பர்சன்டேஜ் will be like 2 to 3 easily. ஓகே ஓகே, சோ கிரவுண்ட் வாட்டர்ல தமிழ்நாட்டுல பர்டிகுலரா எங்கேயுமே போரான் கிடையாதுங்க சார். ஓகே, ஆனா சீ வாட்டர் சீப்பேஜ் நடந்ததாலோ இல்ல சீ வாட்டரை ப்ராசஸ் பண்ணி நம்ம தண்ணி வாங்கினாலோ அதுலதான் சார் போரான் வரும். தட் இஸ் தி ஒன்லி வே போரான் கேன் சீப் இன்டு யுவர் ஃபீட். சார் நாங்க மேக்ஸிமம் பாத்தீங்கன்னா சார் மெட்ரோ வாட்டர் தான் சார் வாங்குறோம். பிளஸ் ரெயின் வாட்டர் யூஸ் பண்றோம். ரெயின் வாட்டர்ல பெருசா போரான் இருக்கிறது வாய்ப்பு கம்மி வந்துடும். ரெயின் வாட்டர் கிடையாதுங்க சார். சி இஸ் தி ஒன்லி சோர்ஸ். அதாவது சி வாட்டர் கூட நாங்க இது டெஸ்டினேஷன் பண்ணி சார் கொடுக்குறாங்க. டிடிஆர்ஓல இருந்து வரது எங்களுக்கு தண்ணி வந்து. கரெக்ட். ஆனா அதுதான் சொல்றேன், டிடிஆர்ஓ பண்ணும்போது உங்களுக்கு போரான் வந்து 100% ரிமூவ் ஆகாது. சரிங்க சார். ஓகே, சோ அதுதான் சீப் ஆகி உங்களுக்கு வருதுன்றேன். அப்படிங்கிறது. ஆமா. ஓகே ஓகே ஓகே. நம்ம மெம்பரேன் வாட்டர்ல போரான் வருது சார். மெம்பரேன்ல டைரக்டா போரான் ரிமூவ் பண்றதுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் கம்மியா இருக்கு. மெம்பரேன் இருக்கு. நீங்க கான்டாக்ட் வாங்குங்க. போரான் ரிமூவல்னு தனியா ஒரு டாபிக் இருக்கு. ஓகே, அது வந்து பிரைமரியா நாங்க we do it only for இந்த டீசாலினேஷன் பவர் பிளான்ட்ஸ் இருக்குல்ல. சரிங்க சார். அவங்களுக்கு தான் நாங்க கொடுப்போம். ஏன்னா போரான் வந்து மத்தபடி பிரிவேலண்டா இங்க எந்த இண்டஸ்ட்ரிக்குமே போரான் கிடையாதுங்க சார். சரிங்க சார். ஓகே, and this is a major issue for us in desalination. ஓகே ஓகே ஓகே. டீசாலினேஷன்னா இப்போ மிடில் ஈஸ்ட்லயும் we have a major problem. என்னன்னா அங்க இப்போ மிடில் ஈஸ்ட் கண்ட்ரிஸ் எல்லாமே குடிக்கிறதுக்கே வந்து சீ வாட்டர் தான் யூஸ் பண்றாங்க. ஓகே, சோ அவங்களுக்கு போரான் இஸ் a major concern. ரெண்டாவது எங்களுக்கும் இங்க இருக்க டீசாலினேஷன் பவர் பிளான்ட்டுக்கு ஓகே திஸ் போரான் will affect the அந்த இம்பெல்லர்ஸ் இருக்குல்ல. ஆமா சார். அதை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும். அதனால இங்க எஸ்டபிள்யூஆர்ஓல மட்டும் தான் we have this major concern. நீங்க will connect offline. ஓகே சார். நோ இஷ்யூ சார். I will get number from IWM. ஏன்னா இது வந்து இந்த குரூப்புக்கு வந்து relevant topic. சரிங்க சார். சரிங்க சார். ஃபைன் சார். ஓகே சார். தேங்க் யூ சார். I will get it back சார். சார் குட் ஆஃப்டர்நூன் சார். நான் அஜய், நட்கோ ஃபார்மா இன் மன்லி. சார் அவரோட கொஸ்டின், ப்ரோபிங் மெத்தட் சொன்னீங்க இல்லையா சார்? அது ப்ரோபிங் மெத்தட் வந்து நம்ம வந்து வெசல்ல இருந்து அவுக்காமே நம்ம வெசல்லே வச்சு செக் பண்ண முடியும்ல அது ப்ரோபிங் மெத்தட்? ஆமாமா. நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னா இப்போ யூசுவலா டேப் வச்சிருப்பீங்களா? மீனிங் வெசல் வைஸ் பெர்மியேட் கலெக்ட் பண்றதுக்கு ஒரு டேப் வச்சிருப்பீங்களா? வெசல் வைஸ் பெர்மியேட் இல்ல, அப்படி என்கிட்ட இல்ல சார். ஏன்னா இது ஆபரேஷன் இருக்கும்போது தான் நம்ம பண்ண முடியும். வெசல் வைஸ் இன் தி சென்ஸ் மீன்ஸ் அந்த ஒரு வெசல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 4 மெம்பரேன் இருக்கும், 4 மெம்பரேன்ஸ் இருக்கும். ஆமா. ஓகே. இந்த 150 kL மட்டும் பெர்மியேட். இது ஒரு பெஸ்ட் பிராக்டிஸ். என்னன்னா it is ideally to have a tapping in each vessel. ஓகே, அதே மாதிரி வெசல் கிடைக்குமா சார் நமக்கு? இல்ல சார், வெசல் கண்டிப்பா கிடைக்கும். ஏன்னா எல்லா இப்ப வெசல்ல பாத்தீங்கன்னா ஆர்ஓ வெசல்ல ஃபீடு தான் ஒரு சைடு, இன்னொரு சைடு போட்டு உங்களுக்கு எப்பொழுதுமே ஃப்ரீயா இருக்கும். நீங்க எல்லா போர்ட்டையும் யூஸ் பண்ண போறது இல்லைல்ல. ஓகே ஓகே, சோ இந்த பக்கம் நீங்க ஃபீடு பெர்மியேட் எடுக்கிறீங்கன்னா அந்த பக்கம் பெர்மியேட் வந்து காலியா தானே இருக்கும். ஓகே
ஓகே, ஸோ டிபெண்டிங் ஆன் யுவர் டைரக்ஷன் ஏதாவது ஒரு போர்ட் பக்கம் நீங்க வந்து கண்டிப்பா இந்த டேப் போடலாம். ஓகே 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 ஓகே, மீனிங் ரெண்டு சைடு பெர்மியேட் போட்டியும் நம்ம யூஸ் பண்ண போறது இல்லைங்க சார். கரெக்ட் கரெக்ட் சார் கரெக்ட். ஓகே, ஸோ இன்னொரு சைடு இருக்கிறதுல வந்து யூ கேன் ஜஸ்ட் புட் அ டேப். ரைட் ஓகே ஓகே ஓகே, ஓகே ஸோ அப்படிங்கிற போது எல்லா வெசலையும் ப்ரோ பண்றதை விட ஓகே நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா ஃபர்ஸ்ட் இது எல்லா வெசலோட வாட்டரையும் நீங்க ஒரு டிடிஎஸ் மீட்டரை வச்சு செக் பண்ணிட்டு எது வந்து ஜாஸ்தி கொடுக்குதோ அந்த வெசலை மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோ பண்ணும். ஓகே கிளியர். ஓகே ம் சார், நம்ம ஒரு மெம்பரினோட லைஃப் டைம்ன்றது இப்போ ஜென்ரலி 3 இயர்ஸ் சொல்றாங்க. 3 இயர்ஸ் தானே ஒரு மெம்பரினோட லைஃப் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த ஆப்ரேஷன்ஸா இல்ல, இல்ல அந்த 3 இயர்ஸ்க்கு வந்தது காரணம் மேனுஃபேக்சரர் 3 இயர்ஸ் வாரண்டி தான் கொடுக்குறாங்க. ஓகே ஓகே, ஸோ ப்ரீ டிஃபைன்டு கிடையாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிபெண்டிங் ஆன் யூசேஜ், இப்போ டீசாலினேஷன் பவர் பிளான்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்களேன். அது வந்து முன்னாடி சி வாட்டர் மெம்பரேன்ஸ் வந்து 2.5 to 3 இயர்ஸ் ஓடும். ஓகே, அதோட பெர்மியேட்டை நம்ம ஃபர்தரா பாலிஷ் பண்ணுவோம்ல, அந்த மெம்பரேன்லாம் 6-7 வருஷம் ஓடும். ஓகே ஓகே, ஏன்னா அது வந்து ஆர்ஓ பெர்மியேட் தான் அதோட ஃபீடு. ஓகே ஓகே, ஸோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ உங்க தண்ணி நல்லா இருக்கோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ உங்க மெம்பரேன் லைஃப் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகே 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 ஓகே, ஸோ இந்த 3 இயர்ஸ் சொல்றது என்னன்னா பேசிக்கலி தம்பு ரூல் என்னன்னா எல்லா மேனுஃபேக்சரருமே 3 இயர்ஸ் வாரண்டி தான் கொடுக்குறீங்க. அதனால அதனால 3 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு, வேற ஒன்றும் காரணம் சார். டிஸ்காரோ யுவர் ஃபெமிலியர் சார்? டிஸ்காரோ இல்லைங்க சார், ஒன்லி. ஓகே ஃபைன். சார் இந்த நார்மல் ஆரோல இந்த சிஓடி எவ்வளோ சிஓடி சார்? இப்போ நான் ஃபார்மாலிட்டிஸ்ல ஹோப் யூ நோ தட் தெர் இஸ் சான்சஸ் ஆஃப் சால்வென்ஸ். ஓகே, சிஓடி எவ்வளோ தூரம் தாங்கும், எவ்வளோ பிபிஎம் வரைக்கும் தாங்கும் இது மெம்பரேன்? தாங்கிறதுன்னு கிடையாதுங்க சார். இப்போ டெக்ஸ்டைல்ல பாத்தீங்கன்னா 200 வரைக்கும் மேக்ஸிமம் இருக்கும். ஓகே, ஸோ எங்களுக்கு டெக்ஸ்டைல்ல தம்பு ரூல்ல நாங்க டிசைன் பண்றது 150 to 200 சிஓடி தான். ஏன்னா இவங்களுக்கு வந்து ரீகால்சிட்ரன்ட் சிஓடி ஜாஸ்தி. நீங்க டெக்ஸ்டைல்ல எந்த டெக்ஸ்டைல் யூனிட் எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலும் ஈவன் தே ஹேவ் 72 hours 100 hours ஏரேஷன் வச்சாலும் அவங்களால சிஓடி வந்து 150 கீழே கொண்டு வர முடியாது. ஏன்னா அந்த சிஓடி எல்லாம் ஆக்சிஜன்னால பிரேக் ஆகுறது கிடையாது. நீங்க ஏரேஷன் எவ்வளவு வேணாலும் கொடுத்தீங்கன்னாலும் இட்ஸ் கால்ட் ரீகால்சிட்ரன்ட் சிஓடி. உங்களுக்கு செட்டிலிங்லயும் போகாது, அது ஏரேஷன் கொடுத்தீங்கன்னாலும் போகாது. ஓகே, ஸோ இட் வில் ஆல்வேஸ் பி தட் எனிதிங் யூ டு. ஓகே, ஸோ இப்போ நாங்கள் டெக்ஸ்டைலில் எப்படின்னா வி சேஞ்ச் தி அப்ரோச், வி பிகம் கன்சர்வேட்டிவ். லைக் சரி இதுதான் நம்ம சிஓடி, 200 தான் நம்ம சிஓடி, சிஸ்டமாக அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறது தான் டிசிஷன். இப்போ உங்களுக்கும் அதே தான். சால்வென்ஸ் இஸ் a மேஜர் ப்ராப்ளம், மெம்பரேனோ உடனே முடிச்சிடும். ஓகே, வேற சிஓடினா தெர் ஆர் என்ன சொல்றது, ப்ரீ ட்ரீட்மெண்ட் தான் நாங்கள் ரெக்கமெண்ட் பண்றது. இல்லைனா யூ கேன் கோ வித் என்எஃப். ஓகே ஃபில்ட்ரேஷன். ஓகே, ஏன்னா அதோட போர் சைஸ் ஜாஸ்தி. ரெண்டாவது அதுவும் இல்லாம ஆர்ஓவோட 2 times ஹெவி சிஐபி தாங்குற மெம்பரேன் அது. ஓகே ஓகே ஓகே, அண்ட் இட் வில் டூ வி ஹவ் யூஸ்ட் இன் செவரல் பிளேசஸ். சிஓடி ரிமூவலுக்காக மட்டுமே நாங்க வந்து என்எஃப் யூஸ் பண்ணிருக்கோம். ஓகே, சிஓடி ரிமூவலுக்காக. ஸோ இப்போ என்னன்னா நீங்க 300 சிஓடி கூட கொடுக்கலாம், விச் மீன்ஸ் உங்க கிளீனிங் ஃப்ரீக்வன்சி இன்க்ரீஸ் ஆகும், மெம்பரேன் லைஃப் குறையும். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் தான் பிளேயர்ல வரும். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் நாட் ஃபிட் ஃபார் மீனிங் எல்லாருக்குமேன்னு கிடையாது. ஓகே, டிசைன் பொறுத்து தான். என் நீட் என்ன, ஹவு மச் ஐ எம் கோன் டு டேக் அவுட் ஆஃப் மை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறத கன்சர்வேட்டிவா கேஸ் பை கேஸ் டிசைன் பண்ணிக்க வேண்டியது சார். ஓகே ஓகே. ஒரு தடவை நாங்கள் இது பெர்மோனிக்ஸ்லேருந்து வாங்கினோம், ஒரு கொட்டேஷன் வாங்கினோம். பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் 2000 சிஓடி வரைக்கும் தாங்கும்னு சொல்லி இது கிவன் ஆரோ மெம்பரேனா? ஆரோ மெம்பரேன், எஸ். ஓகே, ஐ நெவர் ஹர்ட். பிகாஸ் டிஸ்காரோ பார்த்தீங்கன்னா we are going up to 2000 சிஓடி வரைக்கும் ரெக்கமெண்ட் பண்றாங்க. we are running up to 200. எனக்கு அதுல ஒரு டவுட் என்னன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூஎஃப் எடுத்துக்கங்க. யூஎஃப் வந்து 100 மடங்கு பெரிய போர் ஆர்ஓ விட. போர் சைஸ், ஹோல் சைஸ் போர், அதுவே 2000 சிஓடில படுத்துரும். ஓகே ஓகே, ஸோ ஐ எம் ஜஸ்ட் ஸ்பீக்கிங் பிசிக்ஸ். எப்படி அது பாசிபிள்னு எனக்கு தெரியல. மேபி குட் பி சம்திங் டிஃபரெண்ட். ஓகே, ஐ வில் ஷேர் யூ சார், டிஸ்கஸ் வித் யூ பர்சனலி. ஓகே, தேங்க் யூ. தேங்க்ஸ் a lot. Sir, this is Shankar from Momentive. Yes sir. Sir, இப்போ நான் வந்து 4 inch மெம்பரேன் வந்து
2 ஸ்டேஜ் இருக்கு, பிராக்கிஷ் அண்ட் சீ வாட்டர். இப்போ சரிங்க 4 இன்ச் டு 8 இன்ச் போகிறதுனால என்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கும் சார்? அது போகிறது பெனிஃபிட்டா இல்லை என்ன ரெக்கவரி ஏதாவது இம்ப்ரூவ் ஆகுமா? இல்ல ரெக்கவரி வைஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகாது. சில கண்டிஷன்ல நமக்கு ஃப்ளோ கம்மியா இருக்கிற பட்சத்துல 4 இன்ச் தான் ஆப்ஷன். ஓகே, ஸோ இப்போ நாங்க யூஸ்வலா எங்களுக்கு எஃப்ளூவன்ட் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் 3 மீட்டர் கியூப் வாட்டர் வந்து ரிஜெக்டா வெளியே வரும் ஓகே சார். ஒரு வெசல்ல இருந்து. ஓகே சார். ஓகே, அப்படி இருக்கும்போது எனக்கு ஃபீடே 3 மீட்டர் கியூப்னா 8 இன்ச்சஸ் ரூல்ட் அவுட் ஆஃப் கொஷின். ஓகே. ஓகே, ஸோ உங்க நீடு பொறுத்து தான். ஃப்ளோ கம்மியா இருக்கிற பட்சத்துல ஆப்ஷன்ல நீங்க 4 இன்ச் தான் போய் ஆகணும். ஓகே. ஓகே, இல்லைன்னா என்ன பண்ணலாம்னா சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ 3 மீட்டர் கியூப் பெர் ஹவர் நான் வந்து 20 மணி நேரம் ஓட்டுறேன்னா 60 மீட்டர் கியூப் பெர் ஹவர், கரெக்டுங்களா? அதை நீங்க என்ன பண்ணலாம், 6 மணி நேரத்துல ஓட்டிக்கிறேன், நான் 8 இன்ச் வச்சு ஓட்டுறேன். ஆனா the cost will be proportionately higher. ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட். ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் மட்டும் கிடையாது, எல்லாமே. ஓகே, 4 இன்ச் எதுக்கு போடுறோம்னா நீங்க ஆபரேஷன் ஹவர்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணும். டெக்னிக்கலா பாத்தீங்கன்னா 4 inch is more expensive than 8 inch. ஓகே. ஓகே, ஏன்னா ஏரியா வைஸ் பாத்தீங்கன்னா 4 4 inch தான் ஒரு 8 inch. கரெக்டுங்களா? ஆனா பிரைஸ் வைஸ் பாத்தீங்கன்னா 4 4 inch is always expensive than 1 8 inch. ஓகே, அது ஒண்ணு. ரெண்டாவது 4 எலமெண்ட் வெசல் காஸ்டும் சிங்கிள் எலமெண்ட் 8 inch காஸ்டும் இது சீப்பர், 8 inch சீப்பர். 8 inch சீப்பர். ஓகே. ஆமா, ரியல் எஸ்டேட் கம்பேர் பண்ணாலும் இது சின்ன சைஸ், காம்பாக்ட் சைஸ். அது வந்து நீளமாயிடும். 4 எலமெண்ட் போடுறீங்கன்னா 4 மீட்டர், கரெக்டுங்களா? ஸோ காஸ்ட் வைஸ். ஆனா சில இடத்துல நமக்கு ஆப்ஷனே கிடையாது. வி டோன்ட் ஹேவ் எனி ஆப்ஷன் அபார்ட் ஃப்ரம். எங்கெல்லாம் மேக்ஸிமம் எங்களால இன்னொரு விஷயம், இன்னொரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் 4 இன்ச்சுக்கு என்னன்னா இதோட மில் ஸ்பேசர் கம்மி. மீனிங் 28 மில் ஸ்பேசர் 30 மில் ஸ்பேசர் தான் வரும். ஓகே. அப்போ அதோட சோக்கிங் கெப்பாசிட்டி ஜாஸ்தி. அதான் சார் கேட்குறேன். ஓகே, பட் there are situations where we don't have any option except going for 4 inch. ஓகே சார். ரைட் சார். ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். சார் சொல்லுங்க சார். இன்னும் இங்க ஆர்ஓ மெம்பரேன் பாத்தீங்கன்னா 5000 லிட்டர் பெர் ஹவர் ஃபீட் கொடுக்குறது. சரி. ஆர்ஓ ஃபீட் பம்ப்ல வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் பிஎஸ் ஆஃப் ஏசிஎஃப் அண்ட் கேட்ரிஜ் ஃபில்டர் பாஸ் பண்ணி ஆர்ஓட ஃபர்ஸ்ட் மெம்பரேன் ரீச் ஆகிறதுக்கு அப் டு 30 to 40 மீட்டர்ஸ் லென்த் இருக்கும். ஸோ அங்க பாத்தீங்க எனக்கு பிஎஸ் ஆஃப் ஏசிஎஃப்ல எனக்கு 1.5 to மேக்ஸிமம் 2 பார் தான் சர்ச்சு வருது. ஸோ இப்போ இது ஓகேவா சார்? இல்லை இது இன்டர்மீடியட்டா பூஸ்டர் பம்ப் வச்சு ரன் பண்ணோம்? நடுவில் ஹை ப்ரெஷர் பம்ப் இருக்கும்ல? ஹை ப்ரெஷர் பம்ப் இருக்கு சார். இப்போ உங்க லிமிடேஷன் எங்கன்னா ஹை ப்ரெஷர் பம்ப். உங்க ஹை ப்ரெஷர் பம்ப் இந்த 2 பார்ல இழுத்து தள்ளுச்சுன்னா நோ ப்ராப்ளம். ஓகே சார். ஓகே, ஏன்னா நம்ம இப்போ ஃபீட் பம்ப்ல இருந்து நம்ம ஆர்ஓக்கு டைரக்டா போலியே, நம்ம ஹை ப்ரெஷருக்கு போயிட்டு தானே ஆர்ஓக்கு போறோம். அதான் சார், எனக்கு என்ன இஷ்யூனா அங்க எனக்கு கண்டினியூஸா ஒரு 2 to 3 டேஸ்ல எனக்கு ஃப்ளோ ட்ராப் ஆயிடுது சார். ஃப்ளோ ட்ராப் ஆயிடுது இன் சென்ஸ் உங்க ஹை ப்ரெஷர் பம்ப் தள்ள மாட்டேங்குதா? இல்ல தள்ள மாட்டேங்குது. அப்போ ப்ரெஷர் பத்தலன்னு தான் சார் அர்த்தம். என்ன கெப்பாசிட்டில சார் வைக்கலாம்? இல்ல, நீங்க இன்னொரு ஃபீட் பம்பே நடுவில் போட்டுடலாம்ல. எதுக்கு ஹை ப்ரெஷர் பம்ப் போடுறீங்க? பூஸ்டர் மிடில்லாவே கனெக்ட் பண்ணிக்கணும். ஆமா, இப்ப ஏசிஎஃப் பிஎஸ்எஃப் போயிட்டு வருதா? ஆமா சார். அங்க ஒரு ஃபீட் பம்ப் போட்டு விட்டுருங்க. ஃபீட் பம்ப் போட்டா ஏன்னா இப்போ உங்களுக்கு ஹை ப்ரெஷர் பம்புக்கு 3 பார் தான் தேவை. ஓகே சார், கரெக்ட்டுங்களா? ஆமா, எஸ்டிஐ கால்குலேட் பண்றது 3 பார் நெசசரி. ஆமா, 3 பார் தான் மேக்ஸிமம். ஃபீட் பம்போட பிரஷர் எல்லாமே நீங்க டைரக்டா ஏசிஎஃப் பிஎஸ்எஃப் வராம வந்தீங்கனாலும் மேக்ஸிமம் 3 பார் தான் அது தள்ளும். ஓகே. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் தி பெட்டர் ஆப்ஷன். ஸோ இப்போ ப்ரெஷர் பம்ப் வந்து இட் இஸ் நாட் கெட்டிங் இனஃப் ப்ரெஷர், ஃபீட் ப்ரெஷர் கிடைக்கல. அதனால தான் அது கிடைக்கல, ஃப்ளோ ட்ராப் ஆயிடுது. ஆமா. ஸோ தேங்க்யூ சார். இந்த அஜய் சார்,
இந்த சொல்லுங்க. ஆர்ஓ ஃப்ளஷிங் சொன்னீங்க இல்லையா? பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் ஆமா. ஸ்டார்ட் அப். பிஃபோர் ஆஃப்டர் வந்து ஃபீட் வாட்டர் வச்சும், பிஃபோர் ஸ்டார்ட் அப் வந்து பர்மியட் வாட்டர் வச்சும் பண்றது ரெக்கமெண்டடா சார்? ரெக்கமெண்டட் as long as you are ready to sacrifice the permeate. நீங்க 2 தடவையும் பெர்மியேட் பண்ணலாம். ஆனா நீங்க பெர்மியேட்டை வந்து அதுக்கு யூஸ் பண்றதுக்கு உங்க சிஸ்டம் ஆர் செட்டப் அலோவ் பண்ணுமா? ஏன்னா பெர்மியேட் வாட்டர் இஸ் மச் மச் குட் தான் ஃபீட் வாட்டர், கரெக்ட்டுங்களா? ஆமா சார். ஆமா. ஆனா இட் இஸ் ஆல்சோ எக்ஸ்பென்சிவ். ஏன்னா அதை கரெக்ட். கலெக்ட் பண்றதுக்கு நீங்க செலவு பண்ணிருக்கீங்கல்ல. ஆமா சார். கரெக்ட். ஓகே, அதை நீங்க சாக்ரிஃபைஸ் பண்றதுக்கு ரெடியாங்கிறது தான் கொஸ்டின். மேனுஃபேக்சரர் கேட்கறது இல்ல, ரெக்கமெண்ட் பண்றது இல்ல. ஓகே, மேனுஃபேக்சரர் வந்து ஃபீட் வாட்டர்ல பண்ணாலே போதும்னு தான் சொல்றாங்க. அப்படியா சார்? நாங்க இத்தனை பர்மிட் வச்சு வாட்டர் வச்சு தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதான் கேட்டேன். இல்ல, பர்மியட் வாட்டர் வச்சு பண்றதுக்கு நல்லது தாங்க. ஆனா அதுக்கு நீங்க செலவு பண்றீங்கிறது தான் பாயிண்ட். ஓகே ஓகே சார். அதுல இன்னொரு கொஸ்டின் சார். இப்போ நான் பர்மியட் வாட்டர் வச்சு நான் ஃப்ளஷ் பண்ணும்போது ஃபீட் ப்ரெஷர் என்னவா இருக்கணும்? அந்த அதுக்கு போறது சேம் தான் சார். என்னவா இருக்கும்? நம்ம ஃபீட் பம்ப்ல கொடுக்கறது தான் மேக்ஸிமம் 3 பார் எக்ஸீட் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா பர்மியட் பம்ப் வச்சு நான் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அது வேற ப்ரெஷர் வரும். எக்ஸிட் லோவா இருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஃபீட் வந்து பண்ணும்போது 3 பார் தரேன். அதே பர்மியட் வச்சு நான் ஃப்ளஷ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா 2.2 அந்த பார் தான் போகுது. 1 to 3 பார் சார். ஓகே, 2 bar is also okay, isn't it? 2 bar is also fine. Yes. Right. Okay, இப்போ நம்ம pressure increase பண்றதால நமக்கு வந்து பெருசா ஒண்ணும் நமக்கு வந்து இது கிடைக்காது இல்லைங்களா? இல்ல இதுல நம்ம வந்து ஃப்ளஷிங் நம்ம எதுக்கு பண்றோம்னா ஏற்கனவே இருக்க தண்ணியை வெளியே கொண்டு வரதுக்கு தான். ஓகே 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 ஓகே. மெம்பரேன் பர் டெபாசிஷன் எடுத்துறதுல. ஆமா, நீங்க கிளீனிங்கோ இல்ல ஸ்கேலிங் ரிமூவ் பண்றதோ ஃபவுலண்ட் ரிமூவ் பண்றதோ அதெல்லாம் அதோட பர்பஸே கிடையாது மெயினா. நடக்காது. ஓகே. ஆமா, நீங்க ஏற்கனவே உள்ள இருக்க ஹை அதாவது பேட் குவாலிட்டி வாட்டர் டெக்னிக்கலா சொல்லணும், கான்சென்ட்ரேட் இல்லீங்களா, அதோட பாராமீட்டர்ஸ் எல்லாமே எக்ஸ்ட்ரீமா இருக்கும். அந்த தண்ணியே உள்ள இல்லாம உங்க ஃபீட் வாட்டரை கொண்டு ரீப்ளேஸ் பண்றது தான் ஃப்ளஷிங்கோட வேலை. ரைட் சார். ஓகே, கிளியர் சார், கிளியர். தேங்க் யூ Sir, Venkatesh sir. சொல்லுங்க. Thank you sir. Some participant raising question in the chat box sir. புரியல sir. Participants raising question in the chat box sir. அப்படியே chat box நான் பார்க்கல, ஒரே நிமிஷம். அது ஓகே ஃபைன். ஓகே, how to increase the new membrane TDS? புரியலையா எனக்கு क्वेश्चन, can you repeat? துரை சார், நீங்க கேட்டிருக்கீங்க how to increase new membrane TDSனா சரி, போரான் பேசிட்டோம் ரகு சார்ட்ட. லோ ஃபோல்டிங் மெம்பரேன்ஸ் இருக்கு, எனர்ஜி சேவிங் மெம்பரேன்ஸும் இருக்கு. எனர்ஜி சேவிங் மெம்பரேன்ஸோட இது மீனிங் அதோட ஆஃப்செட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எனர்ஜி சேவிங்காக இருக்கும்போது உங்க பெர்மியேட் டிடிஎஸ் மீனிங் லோ ப்ரெஷரில் ஆப்ரேட் ஆகும், விச் மீன்ஸ் உங்க பெர்மியேட் டிடிஎஸ் வந்து ஜாஸ்தி ஆகும். ஓகே, ஏன்னா ஆர்ஓ சிஸ்டம்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ப்ரெஷர் கொடுக்குறோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ பெர்மியேட் டிடிஎஸ் குறையும். ஓகே, ஸோ இப்போ எனர்ஜி சேவிங் தான் என்னதுன்னா அதுக்கும் மெம்பரேன்ஸ் இருக்கு. ஓகே, அந்த அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல யூ ஹாவ் டு சாக்ரிஃபைஸ் பெர்மியேட் டிடிஎஸ். அது ஓகே. அடுத்து அது ஒண்ணுதான். இவரு துரை சார் இல்ல போல இருக்க. அது கொஸ்டின் எனக்கு என்னன்னு புரியல. ஓகே, இதுக்கு பிளெண்டிங் தான் சார் பண்ணி ஆகணும். ஓகே, நீங்க எய்தர் பிளெண்டிங் பண்ணணும், இல்லைன்னா எக்ஸ்டர்னலா நீங்க வந்து கெமிக்கல்ஸ் ஆட் பண்ணி மீனிங் லைக் மினரல்ஸ், கால்சியம், மெக்னீசியம், அது மாதிரி மினரல்ஸ் ஆட் பண்ணி பண்ணணும். ஏன்னா ஆர்ஓல நீங்க அந்த 50% டிசைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது என்ன டிடிஎஸ் கொடுக்குதோ, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அதுக்கும் தம் ரூல் இருக்கு. இப்போ பிராக்கிஷ் வாட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க ஃபீல்ட்ல என்ன டிடிஎஸ் கொடுக்குறீங்களோ அதுல வந்து 2% பெர்மியேட் ஆகும். 1000 டிடிஎஸ் ஃபீல்ட்ல கொடுக்குறேன், 50% ரெக்கவரி எடுக்கிறேன்னா
2% வந்து பெர்மியேட். ஓகே, விச் மீன்ஸ் அரௌண்ட் 20 வந்து உங்களுக்கு பெர்மியேட் டிடிஎஸ்ஸாக வரும். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு 100 வேணும், 150 வேணும்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஃபீடு வாட்டரோட நீங்கள் பிளெண்ட் பண்ணிக்கணும் பெர்மியேட்டை. அதை பிளெண்ட் பண்ணும்போது நீங்கள் கேட்குற அளவுக்கு வந்து டிடிஎஸ்ஐ இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். அது ஒரு வழி. இப்போ மினரல் வாட்டர் பாட்டில்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு இதெல்லாம் ஸ்ட்ரிக்டாக கண்ட்ரோல் பண்ணுங்கிறதுனால அவங்க ஆல்மோஸ்ட் டிஎம் வாட்டர் லெவலுக்கு கொண்டு வந்துட்டு அவங்களுக்கு தேவையான மினரல்ஸ் மட்டும் ஆட் பண்ணி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டாடா எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இட் வில் ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளேவர், தண்ணியே டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதை கான்ஸ்டண்ட்டாக மெயின்டைன் பண்ணணும்னா அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அதை வந்து டிஎம் வாட்டர் லெவல் லெஸ் தேன் 5 TDSக்கு கொண்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு தேவையான மினரல்ஸ் மட்டும் ஆட் பண்ணுறாங்க. இது வந்து பெரிய கம்பெனிஸ்க்கு ஒர்க் அவுட் ஆகும். நமக்கு வந்து பிளெண்டிங் இஸ் தி ஒன்லி ஆப்ஷன். இன்கேஸ் நான் டிடிஎஸ்ஐ இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னா நம்ம வந்து ரா வாட்டரோட என்ன டிடிஎஸ் வேணுமோ அத்தனை பர்சன்டேஜில் நம்ம பிளெண்ட் பண்ணிக்கலாம். இது நம்ம ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேரில் ப்ரொஜெக்ஷன்லேயே வந்து இந்த ஃபெசிலிட்டி அவைலபிள். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு ஃபைனல் டிடிஎஸ் 150 வேணும், எனக்கு 20 பெர்மியேட் இருக்கு, நான் என்ன பர்சன்டேஜில் பிளெண்ட் பண்ணணுங்கிறத சிஸ்டமே வந்து கேல்குலேட் பண்ணி சொல்லிடுங்க. No, it is not a good practice to use HPP for CIP. Why? Because then filtration will happen, cleaning will not happen. ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆக இப்போ நீங்கள் சிட்ரிக் ஆசிட் கொடுத்தீங்கன்னா சிட்ரிக் தனியாக பிரிக்கும், தண்ணியை தனியாக பிரிச்சிடும் ஹெச்பிபி யூஸ் பண்ணும்போது. அது ஒரு காம்ப்ரமைஸ் தாங்க சார். ஆமாம், இப்போ நம்ம ஆர்ஓ பண்ணுறதுனால நம்ம வந்து எல்லா ஃபவுலன்ஸையும் மோஸ்ட்லி வைரஸ் பாக்டீரியா எல்லாத்தையுமே ரிமூவ் பண்ணுறோம். இது ஃபீட் வாட்டரில் இந்த இது கிடையாது. ஓகே, ஸோ அதனால தட் இஸ் அ காம்ப்ரமைஸ் தான். அதுக்கப்புறம் நம்ம குளோரினேஷனோ வேற ஏதோ பண்ணி மற்றதை ரிமூவ் பண்ணணும் சார். அஃப்கோர்ஸ் இட் இஸ் கோன் அஃபெக்ட் த வாட்டர் குவாலிட்டி. ஒய்? பிகாஸ் யூ ஆர் மிக்சிங் பெர்மியேட் வாட்டரோட ஃபீட் வாட்டர் மிக்ஸ் பண்ணுறதுனால இட் ஹாஸ் டு பி டேக்கன் கேர் ஆஃப் இன் போஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட். Thank you, sir. Thank you for your session, sir. No problem, sir. We came into the end of the session. Thank you, Mr. Venkatesh Sivaraman, for enlightening speech about new generation of RO membrane, advancement, system design insights, and troubleshooting best practices. We really appreciate you on behalf of IWMA office barriers, executive members, senior manager, and participants. I thank the entire participant for joining the webinar. We will share the upcoming webinar and recording link in the upcoming days. Once again, thank you all. Thank you, sir. Thank you very much for giving the opportunity, sir. Okay, sir. Sir, I will share the feedback link in the chat box, sir. புரியல. Dear participants, I will share the feedback link in the chat box. Kindly fill it. Thank you, sir. Okay, thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir.